નમસ્કાર. આજના વિષય પર ચર્ચા આપણે કરીએ છીએ અને મેં સ્વાગત કરવાની હું સ્વાગત કરતા હોઉં એમએસડી મીટિંગમાં, પણ એના સ્વાગત શું કરીએ અને એને પર ચર્ચા પણ શું કરીએ. એ તો એક હૃદય વિદારક ઘટના છે, પણ આપણે કાયમ ઓલ ઇન્ડિયાના જે આપણે એમએસડીના બધા લોકો સાંભળતા હોય છે એમને ध्यान में रखीने अपने हिंदी में बात करते हुए છીએ. आज का मीटिंग में स्वागत किसी को नहीं कर रहा हूँ. जो भी सुन भी रहे हैं, जो भी यहाँ है भी नहीं, बरसाती वातावरण भी है और शायद वो लोग ऑनलाइन में है, सुन रहे हैं, उनका भी मन में कुछ भी सवाल आता होगा. हम जो आज चर्चा करने वाले हैं, ऑल इंडिया एयर इंडिया का क्रैश जो है 12 तारीख को जो अहमदाबाद में हुआ, ये चर्चा नहीं है. वो लोग एक चर्चा की हम एक सहभागी के हिसाब से हम इसके ऊपर बात हम करने जा रहे हैं. यहाँ जो हाजिर हैं वो अपनी अपनी बात भी रखेंगे, तो अनुभव को रखेंगे, क्योंकि जो चाय बनाता है, हम चाय पीते हैं, अपनी गर्मी इसको ऊँट में लगती है, लेकिन जो चाय बनाता है उसको पेट में चाय की गर्मी लगती है. तो जो लोग होते हैं वो चाय की गर्मी जो पेट में लगती है, वो उसको हम बोले अरे कितना गर्म चाय दे दिया, लेकिन बार बार वो कम्प्लीटली जो देखो पेट में गर्मी लगती है. तो जो रहते हैं रहवासी जो हैं अहमदाबाद के आजू बाजू के जो लोग हैं, रोज के रोज इसके विचार वो इसका एक मानसिक ट्रॉमा में जाते हैं. जो हुआ तो हुआ, बाकी का लोग जो मानसिक ट्रॉमा में जा रहे हैं, वो लोग जो मन में जो आएगा वो अपनी बात रखेंगे. मूल बात है कि कोई इतना बड़ा क्रैश हुआ, इसको तो इतनी जो लोग जान 240 और 242 और एक भाई वो एस्केप कर गए, क्योंकि वो तो अपने आप बोलते हैं वो क्यों एस्केप हुआ, क्या कारण है, कुछ भगवान का कुछ होगा, इशारा कुछ होगा. उन्होंने खुद अपनी भाई का कंधे में डाल के लिए जब वो, तो कि क्या कैसी सिचुएशन होगा, जल के मरना. और ये जलन की बात तो 2002 की बात में हमको याद भी आता है. कोई भी आदमी जल के मरता ही है तो ये सबसे बड़ा दुखद घटना होता है. लेकिन ये घटना जो इतनों को, ये घटना जो हुआ, और जो लड़का ने जो उसको इनोसेंटली 17 साल की लड़का, वो छत के ऊपर में था, शायद उसका हॉबी होगा, वो फ्लाइट का उड़ता है, जाता है, ऊपर जाता है, जैसे काइट फ्लाइंग करते हैं, वो भी शायद वो मोबाइल्स में फोटो लेना, उसको उठाना प्रैक्टिस करता होगा. उसी दिन एक्सीडेंटली उसका ऐसा हुआ कि फ्लाइट टेकअप हो रहा है और फ्लाइट डगमगाता है. बाद में फ्लाइट वो बातचीत कर रहे हैं कि फ्लाइट गिरने जा रहा है. वो इतना कुछ सेकंड का उसने वो शूट किया हुआ है, और वो अभी दायरे में आ गया है, पुलिस के दायरे में आ गया है कि वो कुछ संदेह के दायरे में, उसे कुछ डाउट के दायरे में आ गया है. वो शायद पुलिस के कस्टडी में है या देखभाल में है, उसके बारे में पेरेंट्स बोल रहे हैं, तो उसका सही नेचर ही था. तो ये एक प्रकार का जो एक घटना को एक इतना क्या बोलते हैं, क्या कहें इसको, कि बहुत बड़ा एक ऐसा घटना बना दिया गया है कि कोई जा नहीं सकता, कोई मिल नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता. पूरा कर्डन हो गया, पूरा पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस. सबसे बड़ी बात है कि हमारे सरकार के जो बड़ा जो फौज है आरएसएस का, वो लोग अंदर पूरे चले गए. वो लोग नंबरिंग 800, और वो पूरा 4 जगह में अपनी अपनी ड्रेस के साथ, कोड के साथ, कैप के साथ वो खड़े हो गए. और साधारण लोगों को आना जाना, पहला दिन जो हो गया, जो पहला आवर में जो हो गया, जो यहाँ है वो लोग थोड़ा बताएंगे, तो हो गया, तो वो पूरा किलाबंदी हो गया. विभिन्न पत्रकार वगैरह जो थे, जो हमारे एक मित्र हैं बीबीसी के, उसको भी जाने को भी नहीं दिया गया.
और भी कुछ पत्रकार जो है वो जाना चाहते थे, उनको आज जाने भी नहीं दिया गया। आपको सबका आश्चर्य लगेगा कि जो प्लेन में जो क्रैश हुआ, प्लेन का जो हुआ, वो तो तपास हो रहा है, ब्लैक बॉक्स आया है और काटमाड़ा को भी निकाल रहे हैं, और वो ब्लैक बॉक्स कहाँ जाएगा टेस्ट के लिए, उसको एक्सपर्ट टीम अमेरिका का आ चुका है, क्योंकि ये एक्सपर्ट टीम जो है वो फ्लाइट का, ये प्लेन का, वो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो कमर्शियल हैं, वो जो देखने वाले हैं वो आए हुए हैं, और भी लोग भी आएंगे। डीएनए टेस्ट हो रहा है, सब अभी लोगों ने डीएनए टेस्ट भी जानते नहीं थे, डीएनए टेस्ट होगा और कुछ मिल भी नहीं रहा है, और भी कुछ पेपर भी कुछ बहुत जो देखने वाले कुछ चीज है नहीं है, कुछ खाली एक समथिंग जो कहते हैं इसको कुछ मांस जो है, मांस होता है इसका, ऐसा ही कुछ है बस। ये डीएनए टेस्ट करके आपको बताया जाता है कि इतने मरे, इतने मरता, डीएनए टेस्ट हुआ, इतना डीएनए टेस्ट नहीं हुआ। सबसे बात है, इसको इतना बड़ा एक सीक्रेट कोई जैसे मिलिट्री ऑपरेशन हो गया, ऐसे क्यों एक वातावरण बनाया गया है, एक वातावरण ऐसे बना दिया गया है कि आप इसके बारे में बात नहीं कर सकते हो, इसके बारे में आप लिख नहीं सकते हो, इसके बारे में आप बराबर चर्चा नहीं कर सकते हो। एक क्रैश है, लोग मरे हैं, जनरल क्रैश दुनिया में होता है, उससे पहले भी 1088 में एक क्रैश हुआ था, वो हमारे विद्यापीठ के हमारे रजिस्टर थे त्रिपाठी जी, वो एस्केप, ओनली वन मैन एस्केप कर गए थे। ऐसे दुनिया में बहुत सारे क्रैश हुआ है, लेकिन इस क्रैश को इतना हाई प्रोफाइल क्रैश क्यों, इसको इतना हाई प्रोफाइल क्रैश बना दिया गया है, और एक प्रकार का सीक्रेटिव जैसा है, इसको कम्प्लीटली एक प्रकार का समथिंग डाउट है, क्या इसको कुछ है, लोग को लगता है कुछ है, क्या है भाई, क्या है, कुछ है। फिर ये फ्लाइट चला जाता है, हॉस्टल के अंदर में चला जाता है, और ये 3 हॉस्टल जो है विजय मेडिकल का, उनको ऊपर छत पे गिरता है, बच्चे लोग खाते रहते हैं उसी टाइम पे, कितने गए वो मतलब खा रहे थे, तो उस टाइम पे कुछ जले, कुछ इंज्योर हो गए, कुछ बाद में 3 हॉस्टल्स। कल पहली बार एक वीडियो सर्कुलेट हुआ जो आज छापा में आया है, आप किसी ने भी नहीं देखा होगा, हमने भी नहीं देखा, ताकि वो हॉस्टल्स में जो ऊपर से लड़के लड़कियां जंप करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाई दिस वीडियो वाज केप्ट सीक्रेट, क्यों? अगर आदमी घर जलता है, घर गिरता है, लोग कूदता है, और कूदने की अगर फायर ब्रिगेड है तो वो नेट लगाते हैं, नहीं तो घर वाले जो होते हैं वो खाटला देते हैं या गादला देते हैं, और किसी किसी तरह होते हैं, कोई मर जाता है, कोई पैर हाथ टूटता है, ये होता है। लेकिन ये 12 तारीख से लेकर आज तारीख क्या है, आज 19 गुरुवार तक, आज इतना दिन तक इसको बंद क्यों, किसने इसको बंद करके रखा है वीडियो को, वाई, ये क्यों सीक्रेट रखा गया? डेथ हुआ है, डेथ का नंबर घटाने के लिए इतनी कोशिश क्यों हो रही है? टाटा 1 करोड़ का डिक्लेयर किया तो लोग का आंख में टाटा 1 करोड़ का अनाउंस किया हुआ है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में 1 करोड़ नहीं है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में और कुछ है, ये 1 करोड़ के तो 70,000 ऐसा कुछ है, 1.80 लाख का बात है। 1 करोड़ देने वाला है, हमारे अंदर में बातचीत हो गया, और 1 करोड़ देने वाला किसको, ने पैसेंजर को। लेकिन बात जो है समझने वाली बात है, विजय जो हमारे विजय मेडिकल कॉलेज को फिर बाद में बंद कर दिया गया, साइन डाई पूरा बंद कर दिया गया, एग्जाम को भी बंद कर दिया गया, घर जाओ, वहां जो डॉक्टर्स थे उनको बोला गया आप अभी निकलो, आप कहाँ जाओगे पता नहीं है, ऑफकोर्स रेसिडेंट डॉक्टर को उनको पगार पैसा मिलता है, अभी भी जाओ। तो हम लोग तो मैं नहीं था उसी पर्टिकुलर डे में, मैं ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहा था, ट्रेन में ट्रैवलिंग करते करते जब टावर आया, देखा कि अहमदाबाद में हादसा हुआ है, और धीरे धीरे हम सब लोगों ने जो कंपार्टमेंट में थे सब बात करने लगे कि अब कोई नहीं बचा है, सब बात करने लगे, विजय भाई रूपाणी भी गए, ये बात मेन न्यूज था, विजय भाई रूपाणी गए, तो ये बात कंपार्टमेंट में हो रहा था, तो ये बात कोई नहीं बचा है। तो ये आप हमारा माहौल, ट्रेन का जर्नी कैसे माहौल होगा, और अहमदाबाद उतरने के बाद भी अपना मन भी कैसा होगा कि ये अहमदाबाद में क्या मौत की साया हर टाइम पे मंडराता रहेगा, मौत की साया, जैसे लगता है कोई भी चीज हो मौत को साया ही रहता है, वो 2002 हो या आसाराम बापू का हो और भी कुछ हो, तो कुछ लोग मौत को साया, मन खराब हो जाता है, कैसा हुआ, क्यों हुआ, कैसे, कितने लोग बचे, और कोई हुआ ये नहीं। हमारे जो पंकज भाई यहाँ बैठे हुए हैं, वो हमको इमीडिएटली हमको मिलने, लेकिन मैं पहुंचा, पहुंचने के बाद तो
ऑलरेडी एक प्रकार का सुना कि मिलिट्री ऑलरेडी घेर में है। उसी दिन मोदी जी आ रहे थे और अमित शाह आ रहे थे। आप जानते हैं मोदी जी और अमित शाह जी यहाँ हम गुजरात के हैं, अहमदाबाद के हैं, तो आते जाते रहते हैं। और जब भी आते जाते रहते हैं और एक प्रकार का एक कर्फ्यू जैसे हो जाता है, एक बिल्कुल एकदम कॉर्डन जैसे हो जाता है, कोई आपको एक मक्खी तक भी नहीं जा पाएगा। तो उसी दिन पीजे मेडिकल कॉलेज या सिविल हॉस्पिटल हम जैसे जनरली जो जाते थे, हम जाने जो सोच रहे थे, यहाँ कोई हमारा थे नहीं, सब कार्यकर्ता जो लोग थे ऑल इंडिया प्रोग्राम में चले गए थे। तो यहाँ भाभी भाई थे, अकेला था, मैं हम दो। फिर बाद तीसरे दिन हम लोग गए। जब गए थे पूरा की देखे, पूरा हर जगह में पूरा गेट बंद, यहाँ मिलिट्री, वहाँ मिलिट्री, वहाँ मिलिट्री। अब वहाँ नहीं जा पाओगे, वहाँ नहीं जा पाओगे। हम लोगों ने जो हमारा यहाँ है हाजत जो है, जो देखे हुए हैं, वो है हमारे पंकज भाई है और हमारे ये केतन भाई है, वो देखे हुए हैं। उन्होंने बताया अगर 5 सेंटीमीटर 5 या 10 सेंटीमीटर अगर वो प्लेन अगर ऐसे और ऐसे होता तो हजारों लोगों का मौत होता है। वो हॉस्टल्स में क्या बोले, हॉस्टल्स में गए तो थोड़ा डेथ कम हुआ, सॉरी स्टूडेंट्स का डेथ हुआ। अगर प्लेन अगर वो और थोड़ा और तो पंकज भाई के सोसाइटी भी खत्म हो जाता, या नहीं तो केतन भाई का सोसाइटी खत्म होता, तो हजारों की संख्या में लोग मरते। तो क्या होता है पता नहीं है, लेकिन कुछ भी हो, वायलेंट इंटेंशनली वो उसको किया होगा, हॉस्टल्स में लेने की कोशिश किया होगा कि डेथ का संख्या कम हो, ये भी हो सकता है। और फ्लाइट के बारे में भी काफी डाउट सवाल भी आ रहा है। तो ये इतनी बड़ी घटना को लेकर जो सारा लोग इन्वॉल्व है, इसको पूरा एक सीक्रेटिव, कोई सीक्रेट है, इस सीक्रेटिव क्यों किया जा रहा है, कि कारण क्या है। तो ये सीक्रेट जो मैंने कारण है, कोई सीक्रेट है, चक्रांत है, कुछ ने किया हुआ है। क्या ये बात को ये आप लोगों ने पेपर में हर रोज थोड़ा थोड़ा आता है, कुछ हम लोग वही मीडिया देखते हैं, वो जा रहा है, क्रैश हो रहा है और लोग आ रहे हैं। लेकिन एक बात है कि बीजे मेडिकल के पास में उसी एरिया में बहुत सारे ऑफिसेज भी हैं। ऑफिसेज में कुछ आधार कार्ड का ऑफिस भी है और कुछ मिलिट्री वालों का भी एक ऑफिस भी उधर भी है, समाज कल्याण खाता का भी कुछ ऑफिस भी है। 4-5 ऑफिस ये सिविल हॉस्पिटल में बहुत बड़ा कैंपस है। तो वहाँ विजय हॉस्पिटल के पास में एक प्रकार का बाजार लगा रहता है, बहुत बड़ा भीड़ रहता, भीड़ भड़का क्राउडेड प्लेस है वहाँ। वहां से आग वहां गिरी, वहां गिर रही है, फिर बाद में प्लेन जाके हॉस्टल्स में क्रैश हो रहा है। तो ये जो लोग गए, स्टूडेंट का तो जो आपने नंबर दे दिया, 4 स्टूडेंट्स, एक महिला न्यूरोसर्जन की महिला, 5 दे दिए, बाकी का तो नंबर आ ही नहीं रहा है। तो ये जो ग्राउंडेड जो हो गए, वो लोग नॉट टेक्निकली वो डॉक्टर्स नहीं है, शायद कोई एम्प्लॉइज है जो गांव से आया है, कोई पेशेंट है, कोई रिलेटिव्स है। जैसे कोई पूछता आप अभी भी जाएंगे सिविल हॉस्पिटल में खड़ेंगे, वो वहाँ डिपार्टमेंट कहाँ है, वो डिपार्टमेंट कहाँ है, वो कहाँ गए, उनकी बात क्या है, उसकी कुछ भी बातें है नहीं है। तो ये सब बात जो है कोई सीक्रेट मैटर है। तो ऑल द टाइम मुझे मेरा अनुभव है, अर्थक्वेक से लेकर आज तक जो भी हुआ है, कि फ्लड में भी मृत्यु का अंक कम करने का, जितने लोग मरे हुए हैं उसे घटाने का। क्यों कि जो पैसा देने वाला जो है, इंश्योरेंस होगा, पैसा देने वाला जो होगा, वो कितना पैसा कम देगा, वो पैसा कम देगा, उसके साथ में जो कंपनी सरकार का जो लोग जो होते हैं, उनके साथ में जो साठगांठ होता है, उसे कमीशन जुड़ा रहता है। तो ये बाद में लोगों ने आवाज आया, तो आप खाली जो मुसाफिरों को आप दे रहे हो 1 करोड़, बाकी का क्या नहीं, हम 1 करोड़ से ज्यादा देंगे, अभी स्टूडेंट्स को भी हम 1 करोड़ से ऊपर देंगे, या जो ग्राउंड में रिपोर्टेड है उनको भी हम देंगे, सारा के लिए खर्चा करेंगे। तो हमारे कुछ सिटीजन्स 1 करोड़ का रुपया का, वो नर्मदा बंड के बारे में कोई जानता होगा, नर्मदा बंड मिलेगा, तो नर्मदा बंड का पैसा भी तो नहीं मिला है। क्यों? ये बंड का जो पैसा है, यहाँ लगा दिया, वहां लगा दिया, वहां लगा दिया। तो ये जो नर्मदा के डैम के बारे में जब बात हुआ, जो जमीन अधिग्रहण की बात हुई, तो उनको पैसा कभी मिलने के लिए आपको, आपका पैसा जो है हमने यहाँ लगा दिया है, आपका पैसा जो हमने यहाँ लगा दिया है, वो पैसा किस डेवलपमेंट में चला जाता है। इसी तरह से आपको जो राशि का 1 करोड़ का आएगा, या 2 करोड़ आएगा, या 3 करोड़ आएगा, वो पैसा भी आपको हाथ में नहीं आएगा। तो ये जो 1 करोड़ के बात सुनकर, हाँ, टाटा इज वेरी गुड डूइंग, लेकिन सवाल आ रहा है, बोइंग को लेकर सवाल आता था, आपको पढ़े होंगे, बोइंग वाले क्वेश्चन फॉर 2-3 मंथ्स पेपर में कभी कभी आ जाता था कि इज ए डिफेक्टिव प्लेन, इसको ग्राउंडेड करना चाहिए, ये बोइंग को बंद करना चाहिए। सरकार के साथ में यूएसए का बोइंग कंपनी का
चलता था, इसमें कुछ मर्डर भी हुआ है होटलों में, बोइंग कंपनी का बारे में लेकर मर्डर भी हुआ है। लेकिन ये बोइंग कंपनी को जो बात है, एयर इंडिया का जो ये बात है, ये डिफेक्टिव प्लेन है, ये डिफेक्टिव प्लेन दिल्ली से आता है, दिल्ली से आने के बाद साफ सफाई के बाद, मेंटेनेंस के बाद फिर आप इसको हम जाने देते रहे हैं। और जिस पायलट की बात है, वो अग्रवाल जी, वो इतने बड़े नेशनल नोन पायलट, इतने किलोमीटर उन्होंने कवर किया हुआ है, उनके सेकंड पायलट के साबरवाल, वो भी इतने काबिल हैं, उनके बारे में अभी पूरा बात जा रहा है कि ये पायलट का कुछ गड़बड़ हुआ है। तो प्लेन का जो गड़बड़ है, आप प्लेन उठ ही नहीं पा रहा है, तो प्लेन जो है मेंटेनेंस भी नहीं हो रहा है। ये सवाल मैं नहीं कर रहा हूँ, पेपर में थोड़ा कर रहे हैं, फुल लेवल पे नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे वो समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारे सवाल भी मन में है। हमने इसको देखते हुए इमीडिएटली सिटीजन शुड स्पीक आउट, क्या उन्होंने एक कमेटी बना दिया। हमने जब ये बात जब आई, बात तो होता है बाजार में, जब होता है तो यहाँ जो घूमते रहते हैं तो पूरा सरकार के पास पहुंच जाता है, तो उन्होंने कमेटी बना दिया, तो पेपर में भी आ गया कि कमेटी हैज बीन फॉर्म। तो कमेटी में कौन है? ये आईएएस ऑफिसर, वो आईएएस ऑफिसर, वो आईपीएस ऑफिसर, वो एक्सपर्ट, तो ऑल ऑफिसर्स आर देयर। आज ऑफिसर्स विल बी डिटरमाइनिंग द फॉल्ट्स। तो ऑफिसर्स का प्लेन का फॉल्ट देखेंगे। यू कैन अपॉइंट ए टेक्निकल कमिटी, जो एविएशन के बारे में जानते हैं, जो प्लेन के बारे में जानते हैं, जो उसका पार्ट ऑपरेशन को जानते हैं, एक नंबर। दूसरी बात है पीपुल्स। तो हमने डिमांड किया कि जुडिशियल कमिटी बैठाओ, जो हम डिमांड करते, जुडिशियल कमिटी बैठाओ, एक्सपर्ट 1 या 2 जज बोले के, जो सिटिंग जज है या रिटायर्ड जज है, और बाकी जो इन्वॉल्व सिटीजन जो है, सिटीजन बहुत प्रकार का सिटीजन होते हैं जो विचार करते हैं, सोच सकते हैं, वो सरकार के सामने बात को निष्पक्ष रूप में रख सकते हैं, आप बनाओ। तो जुडिशियल कमीशन बनाने में क्यों इतनी आनाकानी, क्यों? भाई एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी बनाया, लेकिन जुडिशियल कमिटी बनाया नहीं। जुडिशियल कमिटी बना के पीपुल्स हियरिंग करो, पीपुल्स हियरिंग करके लोग जो आते हैं, गांव से आते हैं, जो मर गए हैं, उनको बोलो। कोई हेल्प सेल नहीं है कि मेरा लोग आया था, वो गुम है, वो मिसिंग है, वो बोलने के लिए कोई सेल भी वहां पे हम ढूंढे, कहा कोई है क्या? वहां है नहीं है। एक ट्रॉमा सेंटर की बात है, ट्रॉमा सेंटर में जो स्टूडेंट गिरे हैं, जो जंप किए हुए हैं, उनके लोग ऑर्थोपेडिक्स का वहां, इसका यहाँ करते करते 4-5 में डिवाइड कर दिए। आपको मिलने के लिए भी मुश्किल है, अभी मिलने का टाइमिंग उन्होंने दिया है 3 से 5 आप मिल सकते हैं। अगर आपके रिलेटिव है, आप जाके बात कर, आप किसी के साथ बात नहीं कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन क्यों हुआ? ये एक हादसा है, सभी दुखी हैं, हम भी दुखी है। रियली डेथ इज सच ए, माने इतना दुख की बात होती है। लेकिन ये बात जो है कि आप एक जुडिशियल कमीशन बैठा दो, जो लोग इन्वॉल्व हैं, या पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर्म करो, लेट द पार्लियामेंट्री कमेटी कम। इलेक्शन हो रहा है, कड़ी में इलेक्शन हो रहा है, तो अभी सारे के सारे जो आने वाले हैं वो आ रहे हैं, जो नेता लोग भी आ रहे हैं, उनके इलेक्शन में इंटरेस्ट है, वो लोगों ने फ्यूनरल्स में उनमें इंटरेस्ट है इनका, रूपाणी जी का। लेकिन ये लोग पार्लियामेंट्री कमेटी बनकर जो है, वो यहाँ आने का, वो लोग अंदर नहीं आए, वो मिलने के लिए नहीं आए। सिविल हॉस्पिटल बीजे मेडिकल कॉलेज में वो लोग गए नहीं। तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी को फॉर्म किया जाए। एक पार्लियामेंट डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, ये हुआ ठीक है, लोगों के मन में डाउट है, एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी जाएगा, मिलेगा, बातचीत करेगा, तो करने के बाद आपको सारे स्टेट प्रोटेक्शन के साथ, स्टेट के सारे फैसिलिटीज के साथ सारे बात रिकॉर्ड्स होगा। ये करने में क्या क्या दिक्कत है? सरकार, इलेक्टेड गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है सब करने के लिए? सवाल इसी के ऊपर है। खाली कितना करोड़ दिया, टाटा ने कितना करोड़ दिया, और इसी को लेकर एक चर्चा कुछ लोगों ने भी लिखे कि टाटा ने भी पैसा दे रहा है पेडेस्ट्रियंस को। ये बातों का क्या मतलब है? तो ये सबको लेकर एक बड़ा दुखद घटना है। हम तो जो चर्चा जो कर रहे हैं, हमने कुछ करके इमीडिएटली प्रकाश भाई के साथ बातचीत हुआ। प्रकाश भाई का तबियत तो बहुत अच्छा नहीं है, नाजुक है, जानते हैं, तो उन्होंने साथ, हमने जितने ऑल इंडिया में हमको सिविल लिबर्टी हमारा जो सॉरी है MSD के तरफ से सारे इंडिया में जितना कॉन्टेक्ट है, विद इन 1 डे हम पूरा कर नहीं पाए, एक दिन में हम कितना कर पाएंगे? जितना हो पाया टेलीफोन में मिले, उनको कंसेंट लिया, एक मेमोरेंडम प्राइम मिनिस्टर को ड्राफ्ट किया, और वो मेमोरेंडम हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी भेजा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को भेजा, और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो नाम बदल गया है नेशनल मेडिकल काउंसिल, ऐसा कुछ हुआ है, उसी को भेजा कि आप आओ, इसको तपास करो, इसको क्या एग्जैक्टली हुआ है, हमारे मन से दूर करो। अभी कभी क्या हो रहा है, अभी कि जितना फ्लाइट जा रहा है पीछे आ रहा है, अभी जितने फ्लाइट जा रहे हैं वो पीछे आ रहे हैं, जितने फ्लाइट जा रहे हैं पीछे आ रहे हैं, क्यों? वाई? तो आज तक
फ्लाइट हम लोग जाते थे, मैं भी कितने बार फ्लाइट में गया हूँ, ज्यादा नहीं 4-5 बार मैं गया हूँ, तो मुझे लगता है मैं फंस गया हूँ। मैं कभी कभी जो तो मेंटेनेंस नहीं है, तो ये पहले मेंटेनेंस से पता चलता है, तो ये पता चलता है तो भी पता कि ये खामियां है। तो एक सवाल आज 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 पेपर में है, सिंगापुर फ्लाइट, सिंगापुर में जो ये हुआ, इसके बारे में कोई सवाल क्यों नहीं आ रहा है? तो हम ऑलरेडी ऑल द टाइम, बस हो या ट्रेन हो या फ्लाइट हो, ये हम डिफेक्टिव गाड़ी में हम चढ़ते हैं, वो बाई चांस चल जाता है, पहुंच जाता है। ये सवाल है। तो जुडिशियल कमीशन की बात हमने डिमांड किया है, लेकिन सरकार ने इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। ये गवर्नेंस की बात होती है, तो गवर्नेंस की बात जो होती है तो उसी गवर्नेंस में जो बात है, तो आपको सारे लोगों का विश्वास में लेने के लिए जाओ हो भाई, आप प्राइम मिनिस्टर जी आए हैं, आप बीच में खड़े रहो, अमित जी आप आए हैं, बीच में खड़े रहिए, लोगों के साथ बात कीजिए, खड़े होकर बात, लोग बात कर रहे हैं, आपको छू रहे हैं, बात कर रहे हैं, और सब लोग बात आपके साथ बात कर रहे हैं, अपने दुख बता रहे हैं कि मेरा लड़का नहीं मिल रहा है, मेरा पत्नी नहीं मिल रहा है, मेरा ये नहीं मिल रहा है, मेरे पिताजी नहीं मिल रहे, वो लोग आए थे कहाँ गए, ये नहीं मिल रहे सब लोग। अभी आज पेपर में आज आया आज कि आधार कार्ड बनाने के लिए, जो जाने के लिए वो स्कूटर में जा रहे थे, वो दोनों का जान गया। तो ऐसे कितने लोग होंगे? तो ये सब जो बात है कि ये बात को अपने ये शेयरिंग की बात है, इसमें कल जुडिशियल कमीशन के हमारा एक डिमांड है, और हमने काफी 150 जितना हम लोगों ने सिग्नेचर इकट्ठे किए, उसमें ऑल ओवर इंडिया से सिग्नेचर कलेक्शन है, उसमें प्रशांत भूषण जी भी है, और भी काफी लोग भी है, तो अनुराधा भासीन भी है, और भी लोग भी, और अभी काफी भी आ रहा है, इंक्लूड नहीं कर पाए थे, बाद में फेसबुक में इसको इंक्लूड करेंगे, लेकिन आवाज ऑल ओवर इंडिया से है। लेकिन अभी हमको पता चला प्रेस में, अभी से अब की बार प्रेस में एयर क्रॉस को लेकर कोई न्यूज नहीं आएगा, कोई छपेगा नहीं। नाउ ये प्रकार का जैसे सर्कुलर होता है, नाउ पेपर आप देखिएगा धीरे 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 बैक पेज में जा रहा है, नहीं आ रहा है, कोई समाचार नहीं है। अभी इजराइल की बात आएगा, वो नेक्स्ट टाइम हम चर्चा कर सकते हैं, इजराइल और ईरान, इसके बारे में बात होगा। और क्या बात होगा, ऐसे कुछ काफी ऐसे बात आ जाता है। तो जहां भी बात होता है, इजराइल की बात होती है, इजराइल में युद्ध होता है, इतना लोग मरते हैं, हर रोज पेपर तक इजराइल में आज हुआ 60 लोग मर गए, 60-70 लोग मर गए, यही बात होता रहता है। लेकिन यहाँ जो घटना हुआ है, इस घटना को हम कैसे, इसको किस तरह से एक प्रकार का प्रेशर, ये लोगों के बीच में एक प्रकार जो अंधता जो है, तो ये अंधता, एक बात सवाल है कि मुझे हम लोग कब से काम कर रहे हैं, रिलीफ का काम करते हैं, सेम थिंग वी फेस इन भूकंप के टाइम पे, ये आरएसएस टू द कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, हाउ ए मेडिकल कैंपस ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी टेकन, कैन बी गिवन टू एन ऑर्गेनाइजेशन with an uniform, not with a simple civil body, with the uniforms, with their वो black cap के साथ, अपने यूनिफॉर्म के साथ, they are controlling everything, and they have as much as power as a policeman has the power। 800 जितना लोग को आपने डाल के रखा है। अभी बहुत सारे सवाल आप ही लोग थे, आप ही लोग जानते हैं, अब ज्यादा मुझसे ज्यादा जानते हैं, तो ये पेपर में काफी भी आ भी रहा है। लेकिन मूल बात है कि इसको एक सीक्रेटिव मैटर, इतना सीक्रेट मैटर क्यों बना के रखा गया? वाई इट इज सो सीक्रेट, वाई इट हैज बीन केप्ट सच ए गुप्त? अमित शाह दौड़ के आए, बाद में मोदी जी आ रहे हैं, लेकिन लोगों से कहा, वो तो आप तो अधिकारियों को मिले, लोगों को कहाँ मिले आप, विक्टिम्स को कहाँ मिले आप, ट्रॉमा सेंटर में कहाँ गए आप, कहीं गए थे? जो बच गया है उसको जाने का फोटो है, और मोदी जी गए और वो हॉस्टल में उसका नोज जो है, नोज वो घुस गया, तो उसको देख रहे हैं, ऐसे जो वो देख रहे हैं कि मैं वो आश्चर्य के देख रहे हैं, वो एक फोटो सब ऑल ओवर ये में आया। बस मैं इतना कहता हूँ कि एक जुडिशियल इंक्वायरी हो, सिटीजन्स के डिमांड हो, पीपुल्स हियरिंग हो, लेट पीपुल स्पीक। उन्होंने सबने देखा, जैसे बच्चा ने एक वीडियो उठाया, तो वो बोल रहे क्रैश होने जा रहा है, ऐसा बहुत लोगों ने क्या होगा। जैसे कैनेडी के बारे में, असासिनेशन ऑफ कैनेडी की एक इन्वेस्टिगेशन चलता था, एक फिल्म है भाई ओलिवर स्टोन, फिल्म का नाम है असासिनेशन ऑफ जेकेएफ। तो उसमें फिल्म है कि जो हमने फिल्म में देखते हैं कि जैक रूबी करके था, उसको जेल में मार दिया जाता है, ओसवाल था, उसको बोलते हैं वो मारा था, लेकिन बाद में बताता है कि सिक्स बुलेट जो मारता था वो पेड़ के पीछे था, वो मारा है कैनेडी को। वो बात को फिल्म में वो पहली बार वारेन कमीशन की रिपोर्ट आ ही नहीं रहा था, उसके पहले उसने बताया कि द 6 बुलेट हैज किल्ड कैनेडी। तो ये जो बात है, वहां जैसे क्यों अमेरिका में भी बातों को छुपाया जाता है,
ऐसे भी स्टाइल का इंडिया में भी हर एक बात को छुपाया जाता है, कुछ भी घटना क्यों ना हो वो छुपाया जाता है ताकि हमको सत्य हमारे पास आए नहीं, और उसी के आधार पर झूठ मूठ की संवेदना लेकर, झूठ मूठ के और कुछ लेकर एक प्रकार की एक फीलिंग क्रिएट किया जाता है, और ये पॉलिटिकल गेम की तरफ इसको खींचा जा रहा है, जो कि पॉलिटिकल गेम नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल इसमें खत्म हो जानी चाहिए, सब मिलकर काम करें, ऐसी हो जाइए, वो नहीं। आप कहीं गए हैं, आप कोई थेपला लेके गए हैं, आपको मन में आया कि थेपला लेके मैं सिविल हॉस्पिटल जाऊं, थेपला लेके मैं बीजे मेडिकल कॉलेज के पास जाऊं, आपको मन में आया चलो बीजे मेडिकल स्टूडेंट्स को रहने की जगह मैं घर में दे दूं, ये आया, एक कॉल हुआ, एक कॉल भी नहीं हुआ। तो ऐसे कैसे ऐसे हो जाता है समाज में। तो मैं यहाँ अपनी बात को, मन में तो बहुत उमंग आ रहा है, बहुत गुस्सा भी आ रहा है, तो ये बहुत टेंशन भी आ रहा है, तो सो भी नहीं पाया ये सब सोचते सोचते। तो बाद में आप लोग बोलिए, मैं तो मीना बहन भी कुछ उनका पॉइंट होगा, तो मुझे लगता है कि आप लोग डिस्कशन आप लोग कीजिए। આપના વક્તવ્યમાં બહુ જોરદાર છે અને કદાચ સિક્રેટ કેમ રાખ્યું છે એના માટે બંને છે પક્ષમાં રહીને સુપ્રીમને સ્વામીનું નિવેદન કે જ્યાં સુધી રંગામિલ્લાને હટાવવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી સાચી બાબત બહાર નહીં આવે. हाँ बोलो, प्रसन्न भैया है तो यहाँ आइए। ये जो हमारे एमएसडी के कोऑर्डिनेटर द्वारिकानाथ जी ने बताया, सेक्रेटरी ने, तो इसके उसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँगी। आज पूरा एक सप्ताह पूरा हुआ। लास्ट गुरुवार को हम लोग नहीं थे, पर एमएसडी की ओर से जो ट्रिब्यूट भी दिया गया, उसके दूसरे दिन भी ट्रिब्यूट का प्रोग्राम किया गया। तीसरे दिन स्टूडेंट्स को जो मेडिकल कॉलेज से बेदखल कर रहे थे, भगा रहे थे, तो उसका भी प्रोटेस्ट हुआ और गवर्नमेंट ने डिसीजन को बदला भी और स्टूडेंट्स के लिए ऑल्टरनेट अरेंजमेंट किया भी। पर मेडिकल कॉलेज को कल से बोला गया कि बंद रहेगा। आज अचानक बात है कि अभी फिर से रहने का और खाने का अरेंजमेंट होगा और एग्जाम होगा फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का। तो ऐसे जो डिसीजंस है सब विम्सिकल और अपने मन में जो आया ब्यूरोक्रेसी में वो कर दिया। दो तीन चीजें है कि अभी जो सिविल हॉस्पिटल के चीफ है ऑफिसर डॉक्टर जोशी साहब, उनका अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो देखा। वो बोले कि अभी तक 211 डीएनए सैंपल मैच हो गए हैं, उसमें से 189 के डेड बॉडीज को दिया गया है और 280 डीएनए सैंपल मिले हैं। इसमें से इतना मैच हो गया 211 और 189 डेड बॉडीज दिए गए। पर जो टोटल डेथ का ये है आंक, हम जानते हैं 241 पैसेंजर्स प्लस स्टूडेंट प्लस वहाँ के लोकल लोग, ऐसे करके बहुत सारे 270 के आसपास का डेथ टोल का है। हम यहाँ नहीं थे, पर जो हम देख रहे थे न्यूज़, उसमें 290 तक की बात आई थी और 50 मेडिकल स्टूडेंट्स मारे गए, ये भी बात आई थी। पर कल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जो ट्रिब्यूट प्रोग्राम रखा था परसों शायद, उसमें उन्होंने बोला कि 5 स्टूडेंट्स और 5 मेडिकोस जो पैसेंजर के रूप में थे, ऐसे उनके हिसाब से 10 है। पर ये 270 का जो टैली है उसमें से 11 लोगों का अभी भी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां से निकल रहे थे। ये है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है कि बोल रहे हैं सरकार, पुलिस बोल रही है कि हमारा कांटेक्ट करो, पर अखबारों का कोई हेल्प नहीं लिया गया। उसमें कोई हेल्पलाइन नंबर कंटिन्यूअसली छप नहीं रहे हैं कि जिसको भी इंफॉर्मेशन हो, जिसके पास भी डिटेल हो, हमारा कांटेक्ट कीजिए। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, पर ऐसे कर रही है जैसे उनको जो ठीक लगे ऐसे कर रहे हैं। वो ना कोई पब्लिक कमेटी भी बनाई, ऐसा हादसा है तो उसमें लोगों को रिलीफ के लिए अपील भी करनी चाहिए। हमने फोन करके पूछा उनको, डॉक्टर राकेश जोशी को, कि हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स जो है और वो है ऑर्गेनाइजेशन, वो हेल्प करना चाहते। बोले मैडम यू आर टू लेट, वी हैव ऑर्गेनाइज इट। मैंने बोला अच्छी बात है, पर एटलीस्ट आप लोग ऐसा एडवर्टाइजमेंट प्रेस नोट से लोगों पे अपील करते। पर ये दफा अखबारों का हेल्प नहीं लिया गया, मैंने नोटिस किया। ऑफ कोर्स मैं भी एक वीक यहाँ नहीं थी तो पूरा डिटेल नहीं कर पाई, फिर भी अखबार देखी थी। तीसरी बात जो है कि
जो स्टूडेंट्स मारे गए, हमने मेमोरेंडम में भी डिमांड किया था कि उनको भी मिलना चाहिए कॉम्पेंसेशन, क्योंकि उनको कौन कॉम्पेंसेशन देगा, या गवर्नमेंट को देना होगा या एयर इंडिया दे, या दोनों मिलके दे, जो भी हो गवर्नमेंट को। आज अखबार में आया कि जो स्टूडेंट्स थे उनका 2.69 करोड़ का लॉस हुआ है, उसका उन्होंने FIR नहीं दर्ज हुआ है अभी भी। दो अखबार में अलग अलग वर्जन है। उनके डीन जो मैडम है, उन्होंने पुलिस को ये बात बताई है और फिर प्रोसेस करेंगे, कॉम्पेंसेशन के लिए वो अप्लाई करेंगे। पर उसमें तो हम जानते हैं कितने सारे डॉक्यूमेंट्स और ये सब चाहिए, और ये सब कैसे होगा, क्यों कैसे नहीं होगा पता नहीं है। उसके बीच आज एक प्राइवेट कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट दिया है। मेरे हिसाब से 2-3 अखबारों में मैंने नोटिस किया, मैंने फ़ोन भी किया। तो उसमें है कि आपके क्लेम जो करने हैं उसमें हम लोग सहायता करेंगे। मैंने उनको पूछा, वो फ़ोन नहीं उठाए, बोले व्हाट्सएप करो। तो मैंने पूछे 4 सवाल कि गवर्नमेंट अपॉइंटेड है आप? तो बोले नहीं है हम। मैं बोली आप कैसे ये कर रहे हैं, हु हैज़ ऑथोराइज यू? और फिर आपके पास सब डेटा है कि नहीं, वो भी मैंने पूछा कि आप कैसे क्लेम को ये करेंगे। वो बोले मैं हम लोग तो एक जेस्चर के रूप में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। वो भाई साहब ने बताया कि मैं अहमदाबाद में ही बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे लगा कि हमें ये करना है और वी आर गोइंग टू डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें हम कोई चार्जेस नहीं लेने वाले हैं। तो ये काम तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को ही करना था, उनकी हेल्प ले सकते थे लॉजिस्टिक्स में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर गवर्नमेंट का ऐसा कोई अनाउंसमेंट अखबार में अभी तक मैंने नहीं देखा। मिसिंग पर्सन है उनका, बोल रहे हैं डॉक्टर साहब कि कोई बता नहीं रहा है, आ नहीं रहा है। पर कैसे आएगा, जहाँ भी जाओ पुलिस ही दिख रही है, कैंपस में बाहर पूरा एरिया कॉर्डन किया हुआ है। जो हमारे साथी गए कल तो पता चला, और उससे पहले भी हमारे जो अभी बताएंगे भी पंकज भाई और केतन भाई, तो वहाँ पुलिस का पहरा है। तो इतने सारे सवाल हमें हो रहे हैं ये प्लेन क्रैश को लेके, और इसके बीच हम सोच रहे थे कोई टेक्निकल रीजन ही होगा। बहुत सारी थियरी आ रही थी। परसों DGCCA ने बोल दिया कि टेक्निकली कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ड्रीमलाइनर में, मतलब ये जो बोइंग का ये जो मॉडल है उसको ड्रीमलाइनर बोलते हैं, उसमें कोई टेक्निकली प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मेंटेनेंस जरा अच्छा करे एयर इंडिया, ऐसा बात बताया। उसके बीच में जो एक रिपोर्ट का अखबारों में आया कि 2019 में जो रिपोर्ट आया था, उसमें भारत देश में एयर फ्लाइट्स बढ़ी है पर रनवे नहीं बढ़े। एयरपोर्ट्स पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं बढ़ रहा है। कम से कम भारत देश के 15 एयरपोर्ट ऐसे हैं जिनके पास सुरक्षा की नज़र से काफ़ी इनएडिक्वेट फैसिलिटी है। और आपको पता है आज तो हमारे हाई कोर्ट में एक PIL भी है सूरत एयरपोर्ट को लेके, उसमें 141 कंस्ट्रक्शन जो हुए हैं बिल्डिंग, उनको नोटिस दिया गया है कि इमीडिएटली उसको ये करो, क्योंकि एयरपोर्ट के पास है। अहमदाबाद में 333 बिल्डिंग है जो वेबसाइट पे थे एयर इंडिया की कि ये ऑब्स्टिकल, एयर इंडिया की मतलब गवर्नमेंट का मैं बोल रही, एयर इंडिया की नहीं, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, उसमें जो ऑब्स्टिकल खड़ा कर रहे 333 बिल्डिंग। मतलब आप समझिए, तो ये किसने अलाउ किया, कैसे हुआ ये हादसा, कैसे होता है? ये तो हमारे गृह मंत्री बोल दिया हादसा था, रोका नहीं जा सकता, बात सही है। पर हादसे का पहले जो बनता है परिस्थिति, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? आज हमारे राजदीप सरदेसाई जी ने अच्छा लिखा है कि अ, भाई हादसे होते रहते, बात सही है, हादसे होते हैं इतने बड़े देश में, हर रोज कम से कम 10 हादसे हो रहे हैं, पर उसकी जिम्मेवारी क्यों नहीं कोई ले रहा है? तो हमारी बात है कि जिम्मेवारी लीजिए। ये जो हमारी मेमोरेंडम में भी है, जुडिशियल कमेटी वाली बात है कि भाई ट्रांसपेरेंसी रहे और कोई जिम्मेवारी ले। ये कैसा कि इतने सारे लोग मारे गए, किसी ने रेजिग्नेशन का ऑफर नहीं किया, किसी ने कोई मॉरली अपने को ये नहीं फील किया, गिल्टी फील नहीं किया। तो इतने सारे बिल्डिंग बन जाते हैं, इतने सारे रनवे के प्रॉब्लम है। ये बर्ड हिट का तो पुराना हम किस्सा सुनते हैं कि अहमदाबाद एयरपोर्ट पे पुराना ये प्रॉब्लम है। फिर कुछ कुछ दोस्त जानते नहीं है, तो उन्होंने बोला कि ऐसा रेसिडेंशियल एरिया में एयरपोर्ट क्यों बना, ये तो पुराना एयरपोर्ट है। उनको इतना नहीं शायद पता होगा, ऑल इंडिया में सबको ये डिटेल नहीं पता होता है। पहले से अहमदाबाद एयरपोर्ट बहुत पुराना है और रेसिडेंशियल एरिया था, बाद में बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और किसके इंटरेस्ट में बढ़ता है वो भी हम जानते हैं। ये डेवलपमेंट का जो मॉडल हमने लिया है वो पीपल सेंट्रिक नहीं है।
वो कोई बिल्डर लॉबी सेंट्रिक या कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट जो इसका है उसके सेंट्रिक है, उसका ये प्रॉब्लम है। तो ठीक है, हादसा होता है, हादसा को रोका नहीं जा सकता, ये सब बात हम मानते हैं, पर हादसा होने की जो परिस्थिति होती है उसको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो बात भी है। दूसरा भी एक जो बात है कि सबके बॉडी जल गए थे, सब पैसेंजर्स के, एक पैसेंजर बच गए और वो तो दीव के थे, और वो दीव चले, उनको छुट्टी मिली हॉस्पिटल से तो वो दीव चले गए। बट उनके भाई को ये भी, उनको उनको बहुत गिल्टी फील भी हो रहा है। वो बोले मैं भी मर जाता तो अच्छा हो, उनके ऐसे एक्सप्रेशन है, नेचुरली ऐसा होगा। पर ये जो इसमें दो पायलट और एयर होस्टेस तीनों के बॉडी नहीं जले थे, तो ये एक, हाँ, तो ये बात भी है कि ये कैसे। और अभी कल टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक बात बताया कि ये सेबोटेज थियरी एंगल, एक सेबोटेज का एंगल भी अभी एग्जामिन होगा। ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं, लेटेस्ट न्यूज तो है कि वो अमेरिका भेजा गया ब्लैक बॉक्स, क्योंकि यहाँ डिकोडिंग का हमारे पास ये ऐसा फैसिलिटी नहीं है, ऐसी बात भी आई। वो न्यूज अभी अभी मैंने देखे हैं कि वो उसको अमेरिका भेजा गया है ब्लैक बॉक्स को। तो एक मिस्ट्री खड़ा किया जा रहा है, एक एक्सक्लूसिवली इसका इन्वेस्टिगेशन होगा, आम जनता को उससे कोई ये नहीं है और ये सवाल नहीं होना चाहिए। और वो इतना डेंसली पॉपुलेटेड एरिया था, उसमें सिर्फ इतने लोग ही मारे जाएंगे, 11 लोग जो अनआइडेंटिफाइड है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। बहुत सारे जैसे आधार अपडेशन वाले न्यूज कल ही आए हमारे पास, वो पहले आए ही नहीं थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई अभी तक डेटा डिटेल 7 दिन हो गए, कम से कम ये डिटेल तो क्लियर हो जानी चाहिए कि कितने लोग मारे गए। 290 का आया, फिर वो छिप गया वो डेटा, अभी 280 का डीएनए सैंपल मिला है, वो बात आ रहा है। तो ये जो वेरिड हो रहा है, मैं हम मानते हैं कि ऐसी सिचुएशन में होता है, फिर भी एक अप्रोक्सीमेट डेटा गवर्नमेंट जारी कर सकता था। ये टू हाइड डेटा वो ठीक नहीं है। वो हमारा कोविड का भी एक्सपीरियंस है, अर्थक्वेक का भी एक्सपीरियंस है, कंडला साइक्लोन का भी एक्सपीरियंस है। कंडला साइक्लोन और अर्थक्वेक के टाइम पे हमने देखा था कि वो रिलीफ काम का भी मोनोपोलाइजेशन चाहते, उनका जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है वही रिलीफ करेंगे, दूसरे लोग नहीं करेंगे। उसका मतलब है कि वही लोग सच को देख पाएंगे, जान पाएंगे, हम तो अंदर जा ही नहीं पाएंगे, तो पता नहीं चलेगा। तो ये तो रथ भाई ये बात सब बता रहे हैं, मेरा रिपीटेशन हो रहा है, पर मेरा अपील है सबको कि ये एक मिस्टीरियस जैसे इंसिडेंट हो ऐसे पेश किया जा रहा है, और एक्सक्लूसिवली उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, इसमें किसी का ये नहीं होगा। आम जनता को भी ये नहीं कर रहे, अखबारों की सहायता लेके वो हेल्पलाइन नंबर और ये कॉन्टेक्ट नंबर जो होने चाहिए पब्लिश, वो ये दफ़ा नहीं हुए। और ये प्राइवेट एजेंसी ने आज एडवर्टाइजमेंट दिया है, वो काम गवर्नमेंट करती तो अच्छा लगता हमें, उसकी रिलायबिलिटी, उसका ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हमें लगता। तो ट्रांसपेरेंसी भी एक मुद्दा है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, सिटीजन्स हैज राइट टू नो कि क्या हो रहा है। तो ये हमारा राइट टू नो, जानने का अधिकार, ये जानने का अधिकार क्या वो भी छीन लेना चाहते हैं? इतनी भयंकर परिस्थिति है, हादसे के माहौल में क्या ये एक डिजाइन के रूप में हमारे सामने आ रहा है? वो भी सोचने की बात है। मुझे इतना ही कहना है, मुझे लगता है कि पंकज भाई और केतन भाई या रीमे बहन जो बात करना चाहते हैं, पंकज भाई। એમને માઇક આપી ને. હું પણ ત્યાં નજીક રહું છું. એક મિનિટ. હું તો ત્યાં નજીક રહું છું હમ. એરપોર્ટની, એટલે એક્ઝેક્ટલી બીજે મેડિકલનો જે દરવાજો છે મારા ઘરનો કમ્પાઉન્ડ વોલ છે. પણ આજે જે હાદસો થયો છે એટલે આપણે કહીએ કે કુદરતી મોટો બચાવ પણ છે, ભલે લોકો બધી બધી વાતો કરતા હોય, પણ જે જગ્યાએ પડ્યું છે એ પહેલા બહુ અવાકી જગ્યા હતી. એ આખો ભાગ છે એ આ કમિશનર ઓફિસ છે એની પાછળના ભાગમાં ડૉક્ટરો માટે રેસિડેન્ટ હોસ્ટેલ હમણાં લગભગ છેલ્લા 10-10 વર્ષમાં બહુ સારી હોસ્ટેલ ત્યાં બનાવવામાં આવી, પણ પબ્લિકનો અવર જવર ત્યાં આગળ ઓછો હતો અને ફક્ત ડૉક્ટર રેસિડેન્ટ્સ હતા. અને ત્યાં બધું બહુ જ ખોદકામ ચાલે છે અને બધી
એમાં હતું કે આગળ આ બાજુ ઓફિસર કોલોની એ પણ તૂટી ગઈ, એટલે ત્યાં પણ એટલી બધી પબ્લિક નથી. અને આ બાજુ મણિબેન હોસ્પિટલ હતી જે, ત્યાં આગળ બધા જે રેસિડેન્ટ છે એને પણ તોડી નાખે છે. પણ એવું છે કે જગ્યાએ પડ્યું છે એનાથી સહેજ પાછળ જો પડે તો બધી જ રેસિડેન્ટ, એટલે એમાં તો સહેજે 2-3 હજાર માણસો તો આરામથી એ થઈ શકે. અને ત્યાંથી આગળ આવો તો અમારો એરિયા, એટલે ત્યાં બી બહુ મોટા મોટા, એટલે કુદરતી એમ છે કે જગ્યાએ પડ્યું છે એ ભલે આપણી બધી વાતો કે પણ એ પડ્યું છે એ જગ્યાએ એક્ઝેક્ટ કે બહુ જાનહાનિ ઓછી થઈ છે પ્રમાણમાં. જે રીતે મોતના સમાચાર આવે છે, આટલું 18 ની આપણે વાત કરીએ, એટલે કુદરતી આમાં હાશકાર એવો થાય કે ચલો ભાઈ આટલેથી આપણે પત્યું છે એવું લાગે મને. બાકી એ જે એરિયા જોતા તો બહુ છે. એટલે પહેલા એરપોર્ટમાં તો એવું છે કે એ જગ્યાએ જવું ને એટલે બીક લાગે. તો હું જે અમે સોસાયટીમાં રહેવા ગયા તો અમે ખેતરોમાં રહેતા હતા, એટલે હવે આખો ડેવલપ થયો છે વાત જુદી છે. અને એ સિવાય બી એરપોર્ટ એથોરિટીની તમે આજે વાત કરો છો, જે સિવિલ હોસ્પિટલના 4 જ માળ હતા અને આ બાજુ એન મહેતા બનીને એનો 5મો માળ બનતો ત્યાં સુધી મને એવું, એટલે વાત સાચી છે ખોટી, પણ એનો 5મો માળ હતો ને તો એને પરમિશન નહોતા આપતા, એટલે નીચેના 3 માળ જ ચાલુ છે. ત્યારે યુએન મહેતાના છે 3 માળ જ ચાલુ હતા. કેટલાય વર્ષો પછી 5 માળ ચાલુ કરે છે. એની જગ્યાએ ત્યાં અત્યારે 10 માળનું ટાવર. અને એ બધું બી જવા દો, એ હોસ્પિટલ બને પહેલા તો બાજુમાં લાયન્સ ક્લબનું એક મોટું 13 માળનું ટાવર, જેને આપણે ખ્યાલ નથી. રોજ તમે મેસેજો વાંચો છો કે 20 રૂપિયા અન્નપૂર્ણા ભોજન આપે છે. એટલે એ ભોજન વ્યવસ્થા ક્યાં કઈ રીતે આવે છે શું મને કઈ ખબર નથી, પણ જે લાયન્સ ક્લબનું છે ને એ સૌથી મોટા મોટું ટાવર, અને એ જ આ ફ્લાઇટનો એ છે. એ સિવાય તો એરપોર્ટની સામે જ અત્યારે તો બધા કેટલા મોટા મોટા ટાવરો બનવા માંડે છે. એ સિવાય અમારા વિસ્તારમાં બી 3 માળથી કોઈ જ નથી, બધા 12 માળના બધા ટાવરો છે. અને એને ઉપરથી, અને સૌથી તમે હાઈ માર્ક કરો તો આ જે ફ્લાઇટ છે ને એની હાઈટ ફક્ત 612 ફૂટ જ, એટલે શું કહેવાય, કશું જ ના કહેવાય. આનો ફક્ત 612 ફૂટ એટલે કઈ ના કહેવાય ને. 612 ફૂટ એટલે કોઈ ના, એટલે એ જે ઉડ્યું છે અને થયું છે એ તો બધું ટેકનિકલ આપણે વાત કરીએ. પણ આજે અને પ્લસ એ ધારો કે એ જે પડ્યું એ જગ્યાએ બી હું તો હાજર નતો, મને તો પાછળ હતો, પણ મારા ભત્રીજો ત્યાં હાજર હતો. એના કહેવા પ્રમાણે કે જેટલી બી સહાય મળી છે લોકલ માણસોથી જ થયું છે આ બધું. જે એસિડ એટલે લોકલ માણસો ત્યાં આગળ તાત્કાલિક, તો પહેલા તો એવું છે કે એરપોર્ટની નજીક છે, એટલે સૌથી એરપોર્ટની જ ફાયર બ્રિગેડ સૌથી પહેલા પહોંચી ત્યાં આગળ. અને પડ્યું છે એવી જગ્યાએ કે ત્યાં જવાનો અંદર કોઈ રસ્તો જ નથી, એટલે અને આ જે વિમાનનું પાંખ્યું હતું એ દરવાજા ઉપર જ પડ્યું. અને ઉપાડનારા વિકાસ સહાય, મને મારો ભત્રીજો કે વિકાસ સહાય જ આખી ઊંચું કરીને અમે ભેગા થઈ અને ત્યાંથી એમ્બ્યુલન્સ જવા માટેનો રસ્તો. અને ત્યાંના જે બધા યંગ છોકરાઓ છે બધા હિંમત, આપણે વિડીયો જોઈએ ને એટલે હવે ખબર પડે કે છોકરાઓ કેટલા બધા હિંમત હોય. લશ્કર આવવાનું કે આવવાનું કે બધું તો જવા દો, એ છોકરાઓ એ અંદર ઘૂસી અને જે સ્ટુડન્ટ્સો જે બહાર કાઢેલા વિડીયો આવે ત્યારે આપણે સલામ કરવી પડે કે આટલી મોટી આગની અંદર આ લોકો ઘૂસી અને આ રીતે આપણે છે. એટલે આપણને એમ થાય કે સામાન્ય પબ્લિકે જે પહેલા અડધો કલાક 2 કલાકમાં જે કામ કર્યું છે એ કરેક્ટ સેલ્યુટ કરવા જેવું છે. પછી તો બધું છે, બધી તો ફાયર બ્રિગેડ આવે ને પોલીસ આવે ને બધે હટાવે એ દિવસ. પણ ત્યાંના જે લોકલ માણસ છે આ બધું, અને એમાં એવું છે કે એ જે જગ્યા છે ત્યાં આ બાજુ આવી એટલે આ બધું પેલું આ રોજગાર કચેરીની ઓફિસ છે, ત્યાં પછી આધાર કાર્ડનું એવું છે. મને તો જણ તો નોટરીની બી વાત કરતા કે નોટરી વાળા બી ત્યાં આગળ છે. એટલે એવા માણસો ત્યાં ગયા છે. પણ જે રીતે સંખ્યા કહેવામાં આવે છે એ પ્રમાણમાં ઘણી બધી મને શક્યતા ઓછી લાગે છે કે બહુ જ ઓછું મોતનો આંકડો છે. કારણ કે જે રીતે સંખ્યા જોવા જઈએ તો ત્યાં બહુ જ હોવી જોઈએ, પણ એટલું નથી. પછી હું હમણાં 2 દિવસ પહેલા એટલે 4 દિવસ પહેલા ફ્રૂટ લેવા ગયો, એટલે જે ફ્રૂટ્સ વાળા બેન હતા ને એના એટલે એક પછી એક ખબર પડે કે કોણ ગુજરી ગયું ત્યાં. તો ફ્રૂટ વાળા બેન કહે કે અમારા એક સંબંધી હતા, એટલે કે એ લોકોને કંઈક છૂટાછેડાનો પ્રશ્ન ચાલતો હશે, એટલે એ ત્યાં અવાવરી જતા હોય ને ત્યાં આરી બેસી ત્યાં ચાલી નાખી હતી, ત્યાં 4 જણ બેઠેલા હતા. અને આ ત્યાં પેલા ચાનો છોકરો, ચાની લારી ચડાવવાનો છોકરો આવ્યો છે, એ સત્ય ઘટના. એટલે એ અમારા ત્યાંના ફ્રૂટવાળા બેનના સંબંધી, એટલે આપણને ખબર પડે કે કોણ કે મરણનો પ્રમાણનો આંકડો કઈ રીતે. આમ સીધે સીધું ખબર નહીં મને બી, અમારા આટલો નજીકનો વિસ્તાર છે
પણ જો અમારા નજીકના કોઈ સગામાં ક્યાંય કોઈ નુકસાન થયું હોય એવા સમાચાર નથી આવ્યા. એટલે એ બી લાયન્સ ક્લબનું બિલ્ડિંગ છે એમાં જે ગુજરી ગયા કે જે ઇન્જર્ડ હતા એમને સગાવાલાને ફ્રી ખાવાનું પણ આપતા હતા અને એક ફાઉન્ડેશન છે લાયન્સ ક્લબ આઈ ડોન્ટ લાયન્સ ક્લબમાં મેમ્બર તો મને ખબર છે એટલે એ જે જગ્યા ધારો કે અત્યારે હાલ આપણે જે સિવિલ હોસ્પિટલની વાત કરીએ, સિવિલ હોસ્પિટલ એવું છે કે આમ તમે જો તો ચારે બાજુ બિલ્ડિંગો ને બધું સરસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તમે જો તો બધું જો એ જે જગ્યાએ ટ્રોમા સેન્ટર છે ને ત્યાં એક એવી ફેસિલિટીઝ છે કે ડાયરેક્ટ તમને હેલિકોપ્ટર થ્રુ એ ટ્રોમા સેન્ટરની અંદર એવી ફેસિલિટી આપણે પહેલી અમદાવાદમાં કદાચ એવું છે હેલિકોપ્ટર થ્રુ, પણ અત્યાર સુધી કોઈ હેલિકોપ્ટર ઉતર્યું કોઈને ઉતાર્યું હોય અને કોઈ સર્વિસ મળી હોય, હા, એટલે એવી કોઈ સુવિધાઓ મળી એવું નહીં. એટલે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ભલે કર્યું હોય પણ વાસ્તવિકતા શું છે કે એ ટ્રોમા સેન્ટર એવી જગ્યાએ કે એની વગર ટ્રોમા સેન્ટરો નહીં આવતી હોય એમ્બ્યુલન્સ કરતા 25 ચાની લારીઓ ત્યાં ઊભી રહે છે. એટલે તમારે એમ્બ્યુલન્સનો કોઈ પણ રસ્તો તમે જુઓ, ધારો કે અમારે રાજસ્થાન વાળી ગલી આવો ને તો માંડ 20 ફૂટની છે. પછી આ બાજુ તમે આ ગૌતમનું ઘર છે ને એ જગ્યાએથી આવો ને તો એ બી માંડ 30 ફૂટનું વધે. પછી આ બાજુ સિવિલ હોસ્પિટલ પાસથી આવો ને તો રસ્તા નથી. એટલે સિવિલ હોસ્પિટલ પહોંચવા માટે જે ટ્રોમા સેન્ટર બનાવ્યું છે એના આજુબાજુના રસ્તાના પેલા છે, ત્યાં દબાણો છે. અને આવું થાય ત્યારે તમે જો કે પરમ દિવસે એક વિડીયો જોયો તો જેટલી બી લાશો છે એ સાવ આમ કચરા પેટીમાં ફેંકી દીધેલી એવી હાલતમાં. એટલે આ બધું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના નામે આપણે એમ કહીએ કે જો પહેલા બી હિમાલય સર્જ્યો હતો ત્યાં અસારવાની અંદર અને લગભગ ઓછા 60-70 માણસો એ પહેલા એનું પ્લેન ક્રેશ થયેલું હતું. આનું એ બી નજર એનું જે લાશો ત્યારે હું દૂરદર્શનમાં હતો એટલે એનું કવરેજ કરવા માટે હું ત્યાં ગયો. એટલે એ મોકો બી પણ ત્યાં બીજે મેડિકલની અંદર જે સુવિધાઓ છે એટલે સુવિધાઓના નામે શું છે કે આમ બધું દેખાવાનું બધા કે આયા ત્યારે તમે જુઓ કે કોણ અને કોઈ સરકારી કેવી વાહનો નહીં, બધા પોતપોતાના જેને જે રિક્ષાઓ મળી અને એ રીતે પહોંચાડે. કોઈ એમ્બ્યુલન્સ વાળા કંઈ પહોંચાડે એવું નથી. દરેકે પોતાના વાહન જેને જે કંઈ મળ્યું હોય બધા એ રીતે હોસ્પિટલમાં ત્યાં પહોંચાડે. તમે વિડીયો હવે જોશો ને હવે બધા આવે છે વિડીયો, તમે વિડીયો જો તો કોમન માણસે જ આ બધી ત્યાં મદદ કરી છે. એટલે ત્યાંનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બી એવું કેમ ના થાય? ધારો કે આવડી મોટી હોસ્પિટલ છે તો આને વ્યવસ્થિત એને પેલું એ થઈ શકે. ધારો કે આટલી બધી લાશો છે તો આપણે એક ફિલિંગ આપણી જોડે હોય પણ લાશોને બી તમે જુઓ તો કેવું આમ આપણને ખરેખર થાય. એટલે એ બધું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આ ભલે ઊભું કર્યું પણ એને મેન્ટેન કરવાનું. એક તો પહેલા તો મારા જાણ મુજબ એવું છે કે સ્ટાફ જ ત્યાં આગળ મૂળ એવું છે કે બધું જ કેઝ્યુઅલ લોકો છે. કોઈ સ્ટાફ એટલે પરમેનન્ટ પહેલા અમે ડોક્ટરો પહેલા ભારતીય બેન ડોક્ટરને કહેવા હતા, મોટા ડોક્ટરો ત્યાં હતા. અત્યારે તો તમને ખબર નથી કે કોઈ પરમેનન્ટ ડોક્ટર કોણ છે, કેઝ્યુઅલ ઉપર કોણ છે, કોણ શું આવે છે એ કંઈ ખબર જ નથી. એટલે મૂળ વાત આખી રીતે આખું જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે કેવા લેવલ ઉપર અને ક્યાં ચાલે છે. મારે તો ખાલી લાયન્સ ક્લબનું હા, લાયન્સ ક્લબનું એ બિલ્ડિંગ આપણે કર્યું પણ સૌથી મોટી એ છે કે એટલું મોટું 13 માળનું બિલ્ડિંગ ઊભું એ સેવા કરે છે. આપણે એક બાજુ જવા દો એનો મને વાંધો નથી, પણ એ 13 માળનું બિલ્ડિંગ આવા હવાઈ પટ્ટી ઉપર એ બન્યું કઈ રીતે? પહેલા તો જ્યાં તમને યુએન મહેતાના 5 માળ પરમિશન નથી મળતી એની સામે તમે આ લાયન્સ ક્લબનું 13 માળનું મકાન કઈ રીતે બની શકે? પહેલા તો કેતનભાઈ આ બે છે ને અમારા ફ્રેન્ડ એક પોતે હેલ્પ કરી છે એટલે હેલ્પ કરવા માટે તો આપણે કલ્પનાને કરી છે, નાની લોકલ પબ્લિકે જ હેલ્પ કરી છે. એટલે 80% તો બધી ત્યાંની લોકલ પબ્લિકે અને સિવાય જે પોલીસ આવી હતી એ લોકોએ પણ બહુ જ મહેનત કરી છે. એ બાબતમાં પછીની વાત બધું તો જુદી છે. હવે આ સાહેબની વાત સાંભળી અને આખું સાહેબનું સાંભળ્યું એના ઉપરથી એક વસ્તુ આપણને ક્લિયર લાગે છે કે ગવર્મેન્ટનું જ્યાં ઓથોરિટીઝ છે, પાવર્સ છે, એમાં કામગીરીથી આપણને કોઈ સંતોષ નથી કોઈ પણ કારણોસર. હવે ગવર્મેન્ટની ઉપર કોણ છે સવાલ એ આવે તો આપણા દેશમાં બંધારણમાં સૌથી પાવરફુલ જો હોય તો જ્યુડિશિયરી છે. જ્યુડિશિયરીમાં બધા એગ્રી થશો કે હાઈકોર્ટ છે જે સ્ટેટ પાસે સતત પાવર્સ ને ઓથોરિટી છે. એટલે જો આપણા તરફથી હાઈકોર્ટમાં આ અંગેની કોઈ રજૂઆત કરવામાં આવે અને એની અંદર સ્પેસિફિક
જે તે કન્સર્ન ઓથોરિટીને પાર્ટી બનાવવામાં આવે. કન્સર્ન ઓથોરિટી એટલે બધી જ આવી જાય, એવિએશન ડિપાર્ટમેન્ટથી માંડીને જે કોઈ કોર્પોરેશન એરિયાનું છે એટલે એની ઓથોરિટી જે બી હોય આપણે આપણી રીતે એ વર્કઆઉટ કરી શકીએ અને એને લો પોઈન્ટથી વિચારીએ કે કયા કયા લો એપ્લિકેબલ છે. અને જેમ હમણાં ડાયરેક્ટર જનરલ એવિએશને ડાયરેક્શન એર ઇન્ડિયાને આપ્યું કે તમારી જેટલી ફ્લાઇટ છે એના રિપોર્ટ મને આપો, પેપરમાં આવ્યું છે. તો પ્રશ્ન એ થાય કે જો ડાયરેક્ટર જનરલ ઓફ એવિએશન ઓથોરિટી હોય તો એને કેમ માત્ર એર ઇન્ડિયા માટે જ આપ્યું? બીજી બી ઘણી બધી એર સર્વિસીસ છે, તો બધાને કેમ ના આપ્યું? કે બધાના રિપોર્ટ કેમ ના જોયા? અને મેઇનલી આ બધી એક ઇન્ડસ્ટ્રી પણ છે અને આમાં ગવર્મેન્ટના લોઝ પણ છે. તો એ લોઝનું કેટલું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન થાય છે, નથી થતું, કે એમાં કઈ ઓથોરિટી પ્રિસ્ક્રાઇબ છે, એ બધી બાબતમાં ગવર્મેન્ટથી ઉપર જો હોય તો એ માત્ર જ્યુડિશરી એટલે કે હાઈકોર્ટ જ છે. તો હાઈકોર્ટમાં પિટિશનમાં આ લોકોને પાર્ટી બનાવી અને એવી દાદ માગવામાં આવે અને હાઈકોર્ટ પણ જે તે ઓથોરિટીને કોલ આઉટ કરે, બોલાવે, રિમાર્ક્સ માગે, એફિડેવિટથી રિપોર્ટ માગે. હવે જ્યુડિશરીની સામે જ્યારે રિપોર્ટ આપવાનો હોય અને એમાં ડાઉટ પડે, ક્રોસ થાય, ખોટા છે, તો આપણે એફિડેવિટ બી હાઈકોર્ટ કહી શકે એમને ફાઇલ કરો. એટલે એક એવી જવાબદાર ઓથોરિટી સામે રજૂઆત કરવાની આવે ત્યારે આપણે જે અત્યારે ચર્ચા થઈ એ પ્રમાણે જે ખોટા આંકડા વગેરે આપણને જે ડાઉટ લાગે છે, આ બધી ઇન્ફોર્મેશન કામગીરીમાં પણ બધું આપણને સંતોષ નથી, કે જે કંઈ આપણી પાસે ડેટા છે એ બધી વસ્તુઓનો સમાવેશ કરીને આપણે હાઈકોર્ટમાં જો આવી એક પિટિશન કરીએ. હું એક સામાન્ય ઉદાહરણ આપું. હું પહેલાં મારે પોતાનો 2 મિનિટ પરિચય આપી દઉં. હું ગવર્મેન્ટમાં લેબર કમિશનર ઓફિસમાં ડેપ્યુટી કમિશનર હતો, ત્યાંથી રિટાયર થયો છું. એટલે લેબર ફિલ્ડમાં આખી જિંદગી કામ કર્યું છે. એક ફેક્ટરીની અંદર એક નાનો એક્સિડન્ટ કે એક કામદાર જો મરી જાય માત્ર, તો જે અમે અનુભવ કહું છું, તો એ ફેક્ટરી ઉપર તૂટી પડે બધી ઓથોરિટી અને કેસો ઠોકી દે. કારણ કે લેપ્સિસ હોય તો જ એક્સિડન્ટ થાય, તો જ મરે. હવે જો એક સામાન્ય વર્કર, કારણ કે એમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ હોય જ નહીં, મેનેજમેન્ટ ઘણો પ્રયત્ન કરે સેટ કરવાનો ગમે તે, પણ કોઈ એમાં મરસી. આમાં શા માટે આ હાઈકોર્ટમાં જો ડાયરેક્શન, અને હાઈકોર્ટ એવી ઓથોરિટી છે કે જે જ્યારે જે તે ઓથોરિટીને ડાયરેક્શન આપશે કે કોલ આઉટ કરશે એટલે એના પગ નીચે રેલો આવશે એટલે નીચે એ પાસ ઓન કરશે અને પછી કોન્ક્રીટ કંઈક સિસ્ટમેટિક વસ્તુ બહાર આવશે અને પછી એ લોકો ન છૂટકે બી એક્શન લેશે જે કંઈ લીગલી લેવાતા હોય. એટલે આપણો આશય એવું છે અત્યારે જે કંઈ છે એની ટીકા કરવા કરતાં આ વસ્તુ રિપીટ ના થાય. નેગ્લિજન્સી છે એ પ્રાઇમા ફેસી દેખાય છે, કારણ કે મશીન ખોટકાઈ ગયું તો એમને તો ખોટકાય નહીં, કે જાદુ તો થાય નહીં. હવે શું નેગ્લિજન્સી છે? માની લો આ કમિટી છે, રિપોર્ટ આપે અને ટેકનિકલ કારણો આપે, એ વાત જુદી છે. મારો જેનાથી આગળ મુદ્દો છે કે એમાં કયા ઓફિસર કે કઈ મેનેજમેન્ટ કે કઈ વ્યક્તિની બેદરકારી છે, એ જવાબદારી નક્કી થાય ને એની ઉપર મેનેજમેન્ટ શું એક્શન લેવા માંગે છે. હવે જે પ્રાઇવેટાઇઝેશન થઈ ગયું ને, હું તો 12 વર્ષ રિટાયરમેન્ટ ના થાય એટલે અમારા વખતમાં એટલું પ્રાઇવેટ નહોતું, એટલે અમે પ્રાઇવેટ ઓર્ગેનાઇઝેશન ઉપર કેસો આરામથી મૂકી શકતા હતા. ગવર્મેન્ટમાં હતા એટલે ગવર્મેન્ટ એ વખતે સુપ્રીમ હતી, ઓથોરિટી હતી, અને અમારી ઉપર પ્રેશર આવતું, ના આવતું એવું નહીં. અને એ પ્રેશરમાં અમે કોઈક વખત જરૂર અમારી ટ્રાન્સફર બી થઈ જાય ખરાબ જગ્યાએ, એ બધું ફેસ કરી ચૂક્યો છું. પણ કહેવાનું એવું છે કે હવે પરિસ્થિતિ એવી થઈ છે કે ગવર્મેન્ટ ઓથોરિટી ઓલમોસ્ટ પેપર ઉપર જ રહી છે અને પ્રાઇવેટાઇઝેશન એટલું બધું થયું છે કે એનો જ વહીવટ ચાલે છે, એનું જ બધું ચાલે છે. અને આ લોકો ખાલી નામના જ છે. અને સામાજિક રીતે સારું લગાડવા મિનિસ્ટરો આવે, મીડિયામાં દેખાય, અને આ રૂપાણી ઉપર વધારે ફોકસ, જાણે એક વ્યક્તિ અને એના બધું ઘણું એનું જ વધારે, એટલે માઇન્ડ ડાયવર્ટ થઈ જાય, જાણે બીજું કોઈ વ્યક્તિ છે જ નહીં કે લેવા દેવા. ખોટું જ છે ને, પણ વ્યક્તિગત એટલે આવી રીતે એપ્રોચ છે. એટલે આ લોકોને બીજું કોઈ દેખાય. અને હું તો એમ કહું કે આ થયું કેવી રીતે એટલું જ નહીં, જેની નેગ્લિજન્સી હોય એટલું નહીં, પણ જે તે વ્યક્તિની હોય એના ઉપર એક્શન કેમ ન લેવાય? એ જો સર્વિસ વાળા, આ તો એમ કહું કે પબ્લિકમાં બધી વેલ ટુ ડુ વ્યક્તિ માટે આવો ઘટના બની છે, છતાંય જો કોઈ કંઈ સેન્સિટાઇઝ ના થાય તો એનાથી અધર વે એ જે કામ કરતા હોય કામદારો, સ્ટાફ, એમાંથી માની લો કે કોઈ મરી ગયું કે કંઈ એક્સિડન્ટ થયો તો એની કોઈને પડી જ ના હોય. કારણ કે અમે લોકો તો જે કામ કરતા હતા એ ઇન હાઉસ ફેક્ટરીમાં કામ કરતા કામદારો માટે પણ એટલા સેન્સિટાઇઝ હતા. અને એમાં તમારે ફેક્ટરી ઇન્સ્પેક્ટરની વિંગ છે, બોઇલર ઇન્સ્પેક્ટરની વિંગ છે, આ લોકોએ લાયસન્સ લેવાથી શરૂઆત કરવી પડે, એના રિન્યુ કરે, જે બી કોમ્પ્લાયન્સ હોય
પેલા તો કયા કયા લો એપ્લિકેબલ થાય છે અને એમાં કેટલું કમ્પ્લાયન્સ થાય છે એ બધો રિપોર્ટ આની પાસેથી કોણ માગી શકે? તો હાઈકોર્ટ જ ડાયરેક્શન આપે. હવે આપણે એવું પ્રેયર માગીને એવી પિટિશન કરીને કહેવું પડે, અને આપણી પિટિશનમાં ક્યાંય કોઈની ટીકાના રૂપમાં નથી કહેવાનું. આપણે તો ખાલી ઇન્ફોર્મેશન કઢાઈને એક્શન એટલા માટે લેવડાવવા છે કે જેથી આ વસ્તુ રિપીટ ના થાય. અને એર ઇન્ડિયા પૂરતું આપણે ફોકસ નથી કરવું. એન્ટાયર એવિએશન ડિપાર્ટમેન્ટ કે એર ઇન્ડિયા પણ એવિએશન એરપોર્ટ ઓથોરિટી એવી, અને શા માટે કે અમદાવાદમાં એન્ટાયર ગુજરાત કે ઇન્ડિયાની કેમ નહીં? કારણ કે આજે અહીંયા ઘટના બની પછી તો તમે પેપરમાં વાંચતા છો કે ઘણી બધી ફ્લાઇટ કેન્સલ કરવી પડી અને લોકો રજડી પડ્યા. આ શું પ્રૂવ કરે છે કે નેગ્લિજન્સી તો વર્ષોથી છે જ હતી, પણ ઇન્ટુ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હોય એટલે કોણ બોલે ને કોને ટાઈમ હોય? ફ્લાઇટ પર જવાવાળા બધા ઓલમોસ્ટ બિઝી હોય અને બધાને એમ થાય જવા દો ને, આમાં કંઈ યુનિયન ના થાય કે કોઈ લડવા ના બેસે. કડવાશ કોણ લે? સવાલ એ થાય છે. એટલે આપણે એને પોલિટિકલ ઇસ્યુ બનાવવા કરતા ફ્યુચરમાં કોઈને આ વસ્તુ ના બને એને રોકવા માટે એવા ભાવપૂર્વક જો હાઈકોર્ટમાં, અને ઇવન આપણે પ્રાઇમ મિનિસ્ટરને એડ્રેસ કરેલો લેટર લખ્યો છે મેં જોયો, પણ એના કરતાં જો સુપ્રીમ કોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ અને હાઈકોર્ટના જસ્ટિસ એને એટલે, કારણ કે અમુક મેટર સુપ્રીમને એટલા માટે કે ઓલ ઇન્ડિયા લેવલનું છે આ બધું, સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ આવે છે એટલે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટને પાર્ટી બનાવવી પડે, સ્ટેટને બનાવવી પડે અને કન્સર્ન ડિપાર્ટમેન્ટને અંદર આવી જાય. એટલે એના જે તે ઓફિસર સુધી પગ નીચે રેલો આવશે અને ઓફિસરો શું કામ કરે છે ને કેટલું કરે છે આના પરથી દેખાઈ રહ્યું છે કે નેગ્લિજન્સી હોય તો જ આ બધું થાય, નહીતર એમને કંઈ ન થાય. જાદુ નથી થતો અને દેખાય બી છે. પણ હવે એકાઉન્ટેબિલિટી, રિસ્પોન્સિબિલિટી કોની ફિક્સ કરવી એમાં કર્યા પછી હવે બધા જો મળેલા હોય ટોપ ટુ બોટમ તો જ કશું બહાર ના આવે. જેમ આપણે જાણીએ છીએ કે મોરબીમાં પુલ તૂટી ગયો ને બધા મરી ગયા, રાજકોટમાં ઘટના બની તો ઇન્કવાયરી મૂકી કે બધા નાટક કર્યા, કશું આગળ. પણ એ બધું લોકલ લેવલે, ગવર્મેન્ટ લેવલે હતું. એટલે ઇવન કોર્ટે બી ઘણો પ્રથમ પછાડ્યા કર, પણ એમાં આપણે અત્યારે એવો માહોલ છે ને કે કોઈની એવી હિંમત કે તાકાત નથી કે સરકારની સામે આંગળી કરે કે બોલે. અત્યારે એવો એક માહોલ થઈ ગયો છે કે હોરર ને ટેરર છે. નહીતર એના ઘરે પહોંચી જાય આ બધી ગવર્મેન્ટ ઓથોરિટી અને એની કુંડળી ખોલીને એને સીધો ઉચકીને જેલ ભેગો નાખી દે. આ માહોલ, આ લોકશાહી હવે દેખાતી જ નથી. ડેમોક્રેસીના બદલે ડિક્ટેટરશીપ, હિટલરશાહી હોય ને એવું કંઈક સ્મેલિંગ થાય. અંધભક્તોને આ જોઈએ છે સાહેબ, અંધભક્તોને આ જોઈએ છે. તકલીફ ક્યાં ચાલુ જ છે. અને સાહેબ હું એક મિનિટ કહેતો છું, ગવર્મેન્ટ હસ્તક હતું એર ઇન્ડિયા, મીનાક્ષીબેન, ત્યારે એનો જે સ્ટાફ પાયલોટ હતા બધાને VRS આપી આપીને રિટાયર કરી દીધા. સારા આ માણસો પહેલા વખતમાં પ્રાઇવેટ કર્યું અને પ્લેન ઉપડવાનું તો પાયલોટે કહ્યું કે આ પ્લેન ઉપડવાનું મારે જવું નથી, એને ફોર્સ કરવામાં આવ્યું છે. અને પહેલું એન્જિન તો હતું, બીજું એન્જિન પણ બંધ હતું. આ બધું 2 મિનિટ તો પૂરી થઈ નથી. આ બધા કે સાચી જ છે એ એન્જિન ફેલ જેવું પહેલી વખત થયું છે. આમ તો બધા મુદ્દાઓ કવર થઈ ગયા છે, તો ખાલી મૂળ મુદ્દો એ કે 10-15 દિવસ છે, 10-15 દિવસ પછી આ મુદ્દો રસ્તા પરથી ઉતરી ના જાય અને ત્યાં સ્મારક બનીને બધું ભૂલાઈ ન જાય, એની આપણે અમદાવાદીઓએ ખાસ તકેદારી રાખવાની. કારણ કે એક સ્મારક તો હજુ માયા ટોકીજ આગળ બનેલું પડ્યું છે, ધૂળ ખાઈ રહ્યું છે. એટલે મૂળ મુદ્દો ભટકે નહીં. જે નિર્દોષ ત્યાં મર્યા ગરીબ, એનો હક છીનવાય નહીં. બીજું કે બોડી હજુ આઈડેન્ટિફાઈ અમુક થઈ નથી, એ પોતાના અંદર છે ને જે તે ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, જે તે મિનિસ્ટર, એવિએશન મિનિસ્ટર હોય કે રેલવે મિનિસ્ટર, રેલવેના કેટલા એક્સિડન્ટ થાય છે, રેલવેના ઘણા એક્સિડન્ટ થાય છે. આના થાય રોડ ઉપર કેટલા એક્સિડન્ટ થાય છે. જ્યાં સુધી ટોપને રેઝિગ્નેશન નહીં આપો ત્યાં સુધી એ બધી ઇન્ક્વાયરીમાં દખલગીરી કરશે. ઇન્ક્વાયરી પ્રોપર થવા જ નહીં દે. અને કોર્ટની અંદર તો કેવું છે કે વર્ષોના વર્ષો નીકળી જાય છે, જ્યાં ચોથી પેઢીને ખબર નહીં હોય કે મારા પરદાદા કેવી રીતે મરી ગયા ત્યારે એમાંથી સુરસુર્યું થઈ જાય. એટલે બેઝિકલી તો શું છે કે ઇવન પ્રાઇવેટ કંપનીની અંદર કોઈ નુકસાન થાય, હું તો પ્રાઇવેટ કંપનીમાં તો માર્કેટિંગમાં ખબર છે કે તમે એક પ્રોડક્ટ બનાવો ને એમાં જો ખરાબ પ્રોડક્ટ બને એને નુકસાન થાય ને તો એનો જે હેડ હોય ને એને રાજીનામું આપી દેવું પડે. કિમ્બર્લી ક્લાર્ક એની જવાબદારી હોય છે. ગવર્મેન્ટની અંદર બી આ જે થાય છે પહેલા તો ઉપરવાળાને રિઝાઇન કરાવવું જ પડે, કરાવવું પડે તો છે દખલગીરી ના થાય. એટલે આ નથી થતું અને એ લોકો પછી જ્યારે જ્યુડિશરી હોય કે અંદરની ઇન્ક્વાયરી હોય
કે લોકોને ધાકધમકી આપવાની હોય, લોકોના સ્ટેટમેન્ટ ફેરવવા હોય, બદલવા હોય, આ બધું થતું જ આપણે જોતા આવીએ છીએ કે બધી બાબતમાં આજે એમ કે મેં જોયું હતું ને આવું હતું અને કાલે બદલાઈ જાય, એ પોતે કહી દે કે ના મને ખ્યાલ નહોતો. આવું એબ્સોલ્યુટલી એટલી બધી વખત થતું હોય છે કે આપણે તો મશ્કરી થઈ ગઈ છે આ એડમિનિસ્ટ્રેશનની, બીકોઝ ઓફ ધી કરપ્ટ પોલિટિશિયન્સ. એર ઇન્ડિયાની પરમ દિવસની ફ્લાઇટ કેન્સલ થઈ ગયો. એના આગળના દિવસે હું ત્યાં આગળ અમારા સંબંધીને મૂકવા ગયો ત્યાં. એટલે 1:30 વાગ્યાની આ જ ફ્લાઇટ, લંડનની ડાયરેક્ટલી ફ્લાઇટ, આ જ ફ્લાઇટ હતા. અંદર બેઠા પછી 15 મિનિટમાં કહેવામાં કે તમે ઉતરી જાઓ, એટલે બધા ઉતરી ગયા. પછી પાછા ફરીથી બેસાડ્યા. હવે એટલે એમાં એવું છે કે અમારા જે સંબંધી મારા ભાભી હતા એ જતા હતા, તો એને કીધું કે અમારા બાજુવાળા 2 જણ ચડ્યા જ નહીં. એમને કીધું તમારું બધું ટિકિટ બિલ મારે જોઈતું હતું, એમાં ઘેર પાછળ. એટલે એક બીકનો માહોલ બી કેટલો. ધારો કે ફ્લાઇટ કેન્સલ જાય, હવે ધારો કે 250 માણસો કેટલા બધા સપનાઓ સાથે ઉડવાના હોય, એ બધાનું શું સારું? આમાં કોમ્પન્સેશનની કોઈ જોગવાઈ ને એ લોકોની સામે ગ્રાહક સુરક્ષા માટે ગમે તે કારણ કે એની જવાબદારી હોવી જોઈએ, એવી ગાઈડલાઈન હોવી જોઈએ કે એને એકાઉન્ટેબિલિટી આવે, એવી કંઈક પોલિસી બનવી જોઈએ. તો હાઈકોર્ટની જ પાસે સત્તા છે, એ જ ગવર્મેન્ટને ડાયરેક્શન આપે તો કદાચ કંઈક આગળ વધે. આપણા ગ્રુપમાં જો એવા કોઈ એડવોકેટ્સ મિત્રો હોય કે જે હાઈકોર્ટમાં રજૂઆત કરી શકે અને પિટિશન તૈયાર કરે અને એમાં ડિસ્કશન કરીને કેટલાક પોઈન્ટ આપણને યોગ્ય લાગે કે કવર કરીને મૂકી દેવા. આપણે એ જે સહીઓમાં કર્યા છે, પ્રશાંત ભૂષણ પણ આપણે સહી કર્યા છે એમાં છે. એકચ્યુઅલી ઓલ ઇન્ડિયા લેવલમાં સિટીઝન્સને પણ આપણે એમાં આપણે ઇન્વોલ્વ કરવું પડે. ખાલી અમદાવાદથી ના ચાલે. લેટર છે ને, હું જુદી વાત કરું છું, પિટિશન વસ્તુ આપી પિટિશન ના કાં તો પીઆઈએલ કરે. હા, એટલે કંઈ પણ એ લોકોને ઓલ ઇન્ડિયા મને અને અમદાવાદ બહાર કરતા જે બધા એડવોકેટ છે, એક્સપિરિયન્સ લીગલ એક્સપર્ટ છે, એમને પણ આપણે દવું પડે રાખવું પડે. અને આપણે પાસે પૈસા વૈસા કંઈ છે નહીં, અને હાઉ ટુ ડુ વી ડોન્ટ હેવ મની, પણ આપણે માનવિકતા ધોરણે એ બધું કરવું પણ સેવ ડેમોક્રેસી, એ કોન્ફિડન્સ ઉભા કરવા માટે લોકોને. મારે તો પેલું કેદારનાથ દુર્ઘટના થઈ છે હેલિકોપ્ટરથી હમણાં જ, જે યાત્રીઓને લઈ જાય છે અને રોડ વચ્ચે અચાનક ઉતારી દીધું. એટલે હવે તો નાના નાની જે એરક્રાફ્ટોની જે દુર્ઘટના છે એ તો પેપરમાં બી લગભગ નથી આવતું, કાં દબાઈ દેવામાં આવે છે. અને કદાચ એવા બી એરક્રાફ્ટ હશે અત્યારે કે જેટલા આની આવરદા પૂરી થઈ ગઈ હશે, એસટીની જેમ 7 લાખ કિલોમીટર પૂરા થઈ ગયા હશે, આપણે એસટી એવી રીતે આ બી ચાલતા હશે. એના ઉપર બી જો આ તપાસ કરવામાં કે આપણે એ રીતે ક્લિયર કરવામાં આવે તો ખબર પડે, તો ઉજાગર થાય. સર્વિસ બંધ કરી દીધી હેલિકોપ્ટર સર્વિસ બંધ કરવાના જેવું મોનિટરિંગ હોવું જોઈએ, ઇન્સ્પેક્શન હોવું જોઈએ અને હવે પબ્લિક ફિગર એ લોકોને પણ બ્રેક લાગવી પડશે. તો કોઈ કેના આવું ચલાવી કે પછી એમને કહ્યું કે આટલા બધા મોટા બિલ્ડિંગ યોજના એ બાબત માટે બી ઉલ્લેખ કરું છું પિટિશનમાં, એ બધા ડિમોલિશ કરાવવા માટેનું હાઈકોર્ટ શુડ ગીવ ડાયરેક્શન. એ તો વિશ્વાસ ભાંભુરકરે કરી છે સુરતમાં, ઓલરેડી પીઆઈએલ સુરત સુરત ને બધું કોર્પોરેશને કોણે મંજૂરી આપી એ બધું એમણે કરેલું છે. એ લોકો પર એક્શન લેવા જોઈએ. એકવાર એમને બોલાવ્યા જોઈએ. એમનો સંપર્ક એરપોર્ટ કોર્નર ઉપર જતા તો 7 માળના બિલ્ડિંગ બની ના, એટલે કેન્ટોનમેન્ટ એરિયામાં જે એક રોડ છે મેન હાઈલી રેસ્ટ્રિક્ટેડ, ત્યાં તમે કદાચ ગાડી લઈને ઉભા રહો ને તો મિલિટરી વાળા બહાર આવીને તમને કાઢે. હવે એક્ઝેક્ટ એની સામે જ 15 માળનું ટાવર ઉભું થવાનું છે. હવે એ ટાવરમાં કોઈ પણ માણસ ભાડેની વિડીયોગ્રાફી કરી ગયો તો તમે ક્યાંથી કાઢવાના? એક્ઝેક્ટ એની સામે આપણને નથી ફરે છે. પહેલા બહુ રિસ્ટ્રિક્ટેડ હતા, અત્યારે કહું છું કે એરપોર્ટ વ્યૂ બને ને ફ્લેટ, એટલે કોઈ ડર એ એરપોર્ટ વ્યૂ 4 માળની પરમિશનમાં 6 માળ બનાવ્યો, બને એટલે કહું છું રાતોરાત બનાવ્યો. અમારે ત્યાં આ જે સરકારની અત્યારે પણ એવું જ છે. યુએન મહેતાની વાત કરો ને, યુએન મહેતા 5 માળથી મોટી ને 9 માળની બનાવી. 9 માળની. હવે એ ખરેખર પરમિશન છે કે નથી એ બધું અદ્ભુત આવે છે. એટલે એના સિવાય મને તો આ લાયન્સ ક્લબનું જે 13 માળનું બિલ્ડિંગ બન્યું ને એ વધારે લીલા, ભલે આપણે લાયન્સ ક્લબની બધી વાતો કરીએ, બાકી સૌથી વધારે એ જે 13 માળનું બને અને તો કેવું સાવ આમ દોરડી જેવું લાગે એમ તમને કે એ અગ્રસેન ટાવર બી એ રીતનું છે. હા, એટલે એ અગત્યનું વસ્તુ.
એટલે મને લાગે છે આપણે ચર્ચા મને લાગે છે આપણે એવી રીતે લઈને એ તો ગુજરાતના ઘટના છે એટલે ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં બધા લોકો વોચ રાખ્યા છે. ઓલ ઇન્ડિયા નહીં, ઓલ ઓવર વર્લ્ડ, ઇવન અમેરિકાથી પણ સમાચાર આવે છે. દેવર એ લોકો બધા આપણે જેટલા નથી જાણતા એટલા ખબર એને પાસે છે. એ ત્યાં વિડીયો ક્લિપ એમને પાસે છે. આપણે તુરંત એક વેબિનાર કરવા માંગીએ છીએ બધા ઓલ ઇન્ડિયાના લોકો અને ગુજરાતના લોકોને લઈને. મોટા ભાગે જે બધા લોકો વાત કરી શકે આપણે વેબિનાર તુરંત કરીશું. ડેટ અનાઉન્સ અને સાથે વાતચીત કરીને જે લોકો એ લોકો વાત મને પોતે રાખી શકે એને એવી મીના એ મલિકાબેન પણ હાઈ બિલ્ડિંગ રાઇઝિંગ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટમાં એટલું થાય છે એ પણ રિએક્શન્સ એક્સપ્રેસ કર્યા છે. એટલે ઘણા બધા એ લોકોને એક્સપ્રેશન બધું હોય, વાત બધું હોય અને એમાંથી કરતા લીગલ એડ આપણે પણ મળે. એવું આપણે આઈને પછી તમે જે વાત કરી રહ્યા છો એ લીગલ એડ આપણે મળે અને ફ્યુચરમાં એ પ્રકાર ઘટના બને નહીં. અને કોઈ પણ સરકાર, કોઈ કંપની, કોઈ કોર્પોરેટ સેક્ટરના કોઈ દાસ ના બની જાય, એનેથી એમને ઇંગિતથી ના ચાલે. એને હોસ્પિટલ જેવા વસ્તુ જે હોય એ સેન્સિટિવ વસ્તુ હોય. ડોક્ટરો આપણે તો બધા બહુ મને આપણે શું કહેવાય હાર્ટ ઓફ ધ મને શું કહેવાય એન્ડ ઓફ ધ જ્વેલ આપણે જ્વેલ કહેવાય એમનેથી આધાર પર સમાજ ચાલતા હોય છે. તો આપણે એ પ્રકારને લઈને આપણે એ એક પ્રકારનો વેબિનાર કરવા માંગીએ છીએ. પણ મૂળ વસ્તુ એ છે જ્યુડિશિયલ ઇન્કવાયરી તમે જે કહી રહ્યા છો, જ્યુડિશિયલ ઇન્કવાયરી સિટિંગ જજ હોય કે રિટાયર્ડ જજ હોય એના બધા લઈને પબ્લિક હિયરિંગ ઇન શોર્ટ ટાઈમ, નોટ લોંગ ટાઈમ. લેટ ધેર બી અ પબ્લિક હિયરિંગ ઇનસાઇડ સિવિલ હોસ્પિટલ. લેટ એવરીબડી કમ. અને તમે ત્યાં બધા લોકો બધું વાતો રાખે અને એને નોંધ લેવાય, એમાંથી નિષ્કર્ષ લેવાય. પછી તમે એ લોકો સાંભળ્યા પછી લોકો ખાસ થાય કે આપણે વાત સાંભળ્યા પછી એમાંથી કોઈ બધું લગે કે મારા માણસ મિસિંગ છે, કોઈ બોલતા હોય કે મને પણ કદાચ 1 કરોડ મળી જાય, એમાં 1-2 માણસ મળી જાય કે પૈસા લેવા માટે પણ કોશિશ પણ કરતા હોય. પણ કેટલા માણસ એવા હોય કે ઉધર પુરવાર સિવાય વાત પણ કરતા હોય. તો એક પબ્લિક હિયરિંગ માટે પણ આપણે કોશિશ કરીએ એના માટે પબ્લિક હિયરિંગ થાય કે ફ્યુચરમાં એ રીતે ચલાવી ના દેવાય કે બધા કોઈ થઈ જાય તો તમે એને એક સસ્પેન્સ થ્રિલર જેવું કે એક બારમુલા ટ્રાયંગલ છે ત્યાં પ્લેન ગાયબ થઈ જતા હતા. મને બધા ફિલ્મો પણ મને બધી કહાણી છે એક એવા પરિસ્થિતિ દુનિયામાં છે કે પ્લેનો ત્યાં ગાયબ થઈ જાય છે. અત્યારે બધું ન્યૂઝ નથી આવતા પણ એને સ્ટોરી ફિલ્મો બધું બન્યા છે. તો એવા કોઈ સસ્પેન્સ તમે ના કરી કાઢો, ગાયબ થઈ જાય એવું દેર ઇઝ સમથિંગ. કઈ એવું ના થાય કે ભૂત પ્રેત કોઈ થતા એટલે ગિયર બોક્સ ને ખરાબ કરી કાઢ્યા કે સામાન વોઝ ધેર કે ગિયર બોક્સ કરી કાઢ્યા. તો દિલ્હીથી ફ્લાઇટ આવ્યા અને આયા પછી મેન્ટેનન્સ એના અચાનક 700 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર પછી 1000 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર ડેડ બોડી જે હોય એને એટલા ગરમી પણ હતા. કેવી રીતે બધું થયું બધું. અને સ્ટુડન્ટ તમે સ્ટુડન્ટને એસ્કેપ કરવા માટે મને રેસ્ક્યુ કરવા માટે યુ આર ટેલિંગ આપણે તો પંકજભાઈ જે કામ જે કર્યા જે પડોશી પડોશી કામ કર્યા એનો સલામ. તો બધા ઓલ ધ ટાઈમ જ્યારે આર્થક્વેક હોય કે કોઈ પણ હોય લોકો દોડતા થાય પછી એ લોકો જે રીતે પોલીસ એને આઈને આવી જાય એ ભાગી જાય, એ લોકો કોઈ દેખાય નહીં. પણ તમે હોસ્ટેલ્સમાં આગ લાગ્યા છે તમે એમાં લેડર ના નાખી શકો, તમે એટલા બધા ફાયર બ્રિગેડ દોડ્યા, લેડર ના નાખી શકો, નેટ ના નાખી શકો. એવા લોકો છોકરીઓ પણ કૂદે છે બધા. તો એને શું થયું એને એ વિડીયો ક્યાં છુપાઈ રાખેલા હતા. એ છોકરો જે વિડીયો જે પાડ્યા એને તમે મને ક્યાં રાખ્યા છો ખબર નહીં. એને મા બાપ ચિંતિત છે અને એ વિડીયો કાલ સુધી કેમ છાપામાં કે કોઈ જેવો જાણતા નહોતા. હજી જમ્પિંગ ઓફ ધ સ્ટુડન્ટ એ ઘણા બધા સવાલ આવી જાય છે. ક્રાસમાં તો દુઃખ થાય છે અને આપણે દુઃખને આપણે મને લાગે છે 1 મિનિટ આપણે પણ મૌન પાળીએ. એ હું કહું આપણે એને આગળ પણ એ પ્રોગ્રામ રોકાતો નથી. એ આપણે ચર્ચા રાખ્યા આજે એ ફિલિંગથી આપણે પીપલ્સ હિયરિંગ જ્યુડિશિયલ કમિટી આપણે જે બધા મેમોરેન્ડમ આપ્યા છે જે એમએસડી તરફથી પ્રેસિડેન્ટને આપ્યા, પ્રાઇમ મિનિસ્ટરને મોકલ્યા છે, એને ચાર્જને મોકલ્યા છે, નેશનલ કાઉન્સિલ ઓફ નેશનલ કાઉન્સિલ મેડિકલ કાઉન્સિલને આપણે મોકલ્યા છે. તો એ લોકો તપાસ કરે ને ઓલ ઇન્ડિયા પણ બોડી આવે, પાર્લામેન્ટરી કમિટી પણ આવે. પાર્લામેન્ટરી કમિટી એને પણ જોઈ અને જોઈ જાય શું છે બીજે મેડિકલ કોલેજ શું છે અને સિવિલ હોસ્પિટલ શું છે અને ટ્રોમા સેન્ટર કેવી રીતે હાલતમાં છે, કેવા પ્રકારનું ટ્રોમા ચાલી રહ્યું છે એ બધા થાય. એટલે એ મને લાગે છે કે એ મેસેજ સાથે આપણે આજે ડિસ્કસને પૂરું કરીએ છીએ. પણ આગળ પ્રોગ્રામ આગળ આપણે ચાલશે અને આવતા 26 જાન્યુઆરી જૂન અને એ સમયમાં 25-26 એ બહુ એક ક્રુશિયલ પીરિયડ ઓફ 1975 ભારતમાં ક્રુશિયલ પીરિયડ હતા આઝાદી પછી. એ હતા એક પ્રકારના ઇમરજન્સી આવ્યા હતા
એના ઘણું બધું ફેરફાર આવ્યા હતા. એમને આપણે યાદ એ પ્રકારના જો માણસને બોલવાનો અધિકાર ના થઈ શકે, ખુલીને ના બોલી શકે, રાઈટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન ના થાય, તો એ બધું તો એ તો આજના ઇમરજન્સી છે બધું. તો આજે એ બધું જે છે એને 75ના એ દિવસે યાદ કરીને એને આજે 75 જે છે ને આજના જે મને એક પ્રકારનો ડિક્લેર ટાઈપ ઓફ જે લોકોને ભય જે છે ભયમુક્ત કરવાનું જે ટાગોર જે કહી રહ્યા છે, ભયમુક્ત થાઓ, ભયમુક્ત થઈને હેડ હાઈ, માથા ઊંચી રાખીને વાત કરો, એ કરવા માટે આપણે 26 તારીખે પ્રોગ્રામ અનાઉન્સ કરો. અને આપણે 1 મિનિટ સાયલેન્ટ. હા હા મને એવું છે કે આટલી બધી ચર્ચાઓ થઈ તો એ જે દિલ્હીથી અમદાવાદ આવી આ ફ્લાઇટ એના જે 2 પાયલટ હતા એના વિશે કેમ કોઈ વાત નથી કરતું? એનો પણ ઇન્ટરવ્યૂ લેવો જોઈએ મારા હિસાબે, કારણ કે પાયલટ તો બદલાતા હશે. આ જે ફ્લાઇટ હતી એ તો અહીંથી છેક લંડન જતી હતી, એટલે એ કોન્સ્ટન્ટ આટલું ફ્લાય કરવાનું હોય તો પેલા પાયલટ બીજા હતા જેણે આ ફ્લાઇટ પહેલા ચલાવી છે, જસ્ટ પહેલા, બિફોર એન અવર. તો એ લોકોની પણ તપાસ કરવામાં આવે તો કંઈક નાનું મોટું એ લોકોને જો એવું એશ્યોરન્સ આપવામાં આવે કે તમને કંઈ નહીં થાય, એ એટલું અભયદાન જેવું છે કે એવું, તો પણ કોઈક આપણે એવું પણ કંઈ ઇન્સિસ્ટ કરી શકીએ કે જો જેણે પોતે ચલાવ્યું છે પહેલા તો એની પણ તપાસ થવી જોઈએ એવું મને લાગે છે. એટલે એ ડોક્ટરને છે ને તે લોકોને ઘર ખાલી કરાવતા હતા ત્યારે એમની દીકરી હતી, એને પેલું ધુવાડો મોડામાં બધું શરીરમાં જતું, એટલે એ હોસ્પિટલમાં હતી અને એના પત્ની ને એ લોકો ત્યાં હતા હોસ્પિટલમાં, ને પેલા જેને રાખનારા બેન ને એ લોકો એ હતા. એ જ વખતે એ લોકોની એવી સ્થિતિમાં એ લોકોને ઘર ખાલી કરાવવા માટે કેટલું પ્રેશર કર્યું ને ભાઈ એટલા ગુસ્સામાં ને રડતા વાત કરતા હતા. પણ બીજે જ દિવસે પાછો એમનો બદલાઈ ગયો કે આ હું બહુ જ ગુસ્સામાં હતો અને મને બહુ જ એ વખતે મારી માનસિક સ્થિતિ નહોતી સારી, એટલે મેં આવી રીતે કીધું, પણ નથી, મને બધો બહુ સપોર્ટ ગવર્મેન્ટનો ને બધાનો બહુ જ હતો, એવું આવ્યું હતું. એટલે આવું તો ઘણી જગ્યાએ આવું થશે, એટલે આવું તો આપણે કોઈને પણ એવું કહીએ સ્ટેટમેન્ટ બદલાઈ જવાનું. બીજા દિવસ આખો સ્ટેટમેન્ટ નથી બદલી કાઢ્યું. પહેલગામ સ્ટેટમેન્ટ આવે એ પ્રમાણે જ બોલવાનું. સુરતમાં જતા હતા ને, એક જ રાતમાં પછી તરત જ થઈ ગયું. ઇમિડિયેટ સ્ટેટમેન્ટ જ વેલિડ હોવું જોઈએ. બીજા દિવસ નો સ્ટેટમેન્ટ. આપણે બધા છાપા સુધી જાણીએ છીએ, બધા છાપા સુધી ગમે નોટિફિકેશન જાણીએ છીએ. કોઈ તમને ઇન્ફોર્મેશન પાયલોટ જ ક્યાંક થઈ જશે. એ જે બંને હશે ને એ ક્યાંય બીજે જતા રહે. કોઈ એવું ટ્રાય બી નથી કર્યું. એટલે કરતા જ નહીં દે પણ થઈ ગયું હોય બધું. એનું વ્યવહારથી મહેનત થઈ ગયું. ના, બીજા જે 1-2 વાત જે કહેવી છે કે એક તો મેન્ટેનન્સની વાત, બધી વાતમાં એ આવી કે મેન્ટેનન્સમાં ખામી હતી. મારું એક્ટિવા 15 વર્ષ જૂનું હોય તો એની પાછળ ટ્રાફિક પોલીસ પડી જાય છે. બોઈંગ 13 વર્ષ જૂનું હોય તો એની પાછળ કેમ કોઈ પડતું નથી? આપણે દર 6 મહિને પીયુસી કઢાવવાના, એ કરાવવાનું. એક 2 વ્હીલર માટે આટલી બધી પોલિસી, અને જે 250-300 ને લઈને જાય છે એ ફ્લાઇટના મેન્ટેનન્સ માટે કેમ કોઈ સ્ટ્રિક્ટ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન નહીં? એટલે છે, એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કેમ નહીં? હાઈકોર્ટ દ્વારા આ જ વસ્તુ કહેવાની છે. આ વસ્તુ એવું છે કે ટાટાની આ જે ફ્લાઇટ છે ને એની અંદર બીજી કઈ ફ્લાઇટ છે એ લોકોનું જોઈન્ટ કોલેબોરેશન વિસ્તારા આ વિસ્તારા અને આ મેન્ટેનન્સ વિસ્તારા કરે છે ટાટાની. એ બીજું કે ફ્લાઇટ ની અંદર એવું કહેવાય છે કે 11 વર્ષ જૂની ફ્લાઇટ હોય ઇઝ નોટ એન ઓલ્ડ ફ્લાઇટ. એ લોકોના ડેફિનેશન મુજબ 20-25 વર્ષની ફ્લાઇટ હોય તો જૂની ગણાય. એટલે 11 વર્ષની જે ફ્લાઇટ છે અને એ લોકો 35 વર્ષમાં તો ઓલ્ડ ગણાય. એટલે 11 વર્ષની ફ્લાઇટ ઓલ્ડ નથી ગણાય. એ વસ્તુનો લાભ લે. એમને એવા નોર્મ્સ નક્કી કર્યા છે, રૂલ્સ છે, પછી રેકગ્નાઇઝ છે, આપણે એની ચેલેન્જ કરી શકીએ ને. એટલે મને ટેકનિકલી ખબર નથી પડતી. મારે એક જ વાત કહેવી છે કે એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કેમ નહીં, એનું એક્યુરેટ મેન્ટેનન્સ કેમ નહીં? અને અલ્ટિમેટ જવાબદારી પ્રિન્સિપલ એમ્પ્લોયરની એટલે ટાટાની જ આવે, આઉટસોર્સ કરીને બીજી એજન્સીઓના પણ આઉટસોર્સ નથી. અને
કોલેબોરેશનમાં બી એગ્રીમેન્ટ થયો હોય એના ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન એમાં ક્લેરિટી હોય આપણે એમાં જેની જવાબદારી હોય પર એક્શન લેવા જોઈએ. અને બીજી વસ્તુ જે છે કે જે આંકડા જે અત્યારે બહાર આવ્યા કે DGCA માં 53% જગ્યાઓ ખાલી છે. એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયામાં મોર ધેન 70% જગ્યાઓ ખાલી છે. તો આટલા ઓછા સ્ટાફથી તમે કામ કેવી રીતના કરો છો? તો એ જગ્યાઓ કેમ તમે નથી ભરતા? બીજો મુદ્દો જે છે જે નીતાબેને કહ્યું કે આવી રીતના એક તો આટલી મોટી દુર્ઘટના બની છે. એક વ્યક્તિ ગુસ્સામાં કે જે પણ સ્ટ્રેસમાં પોતાની ફિલિંગ એક્સપ્રેસ કરી રહ્યા છે એને સિમ્પેથેટિકલી જોવાનું હોય એની જગ્યાએ ટોટલી ઇનસેન્સિટિવ વેમાં તમે એને કેટલો પ્રેશરાઇઝ કરો છો કે બીજા દિવસે એ પોતાનું સ્ટેટમેન્ટ બદલી દે છે. આ એક વસ્તુ. અને બીજી જે આ ઘટના સાથે રિલેટેડ છે કે કેમ એ આપણે સમજવું પડે, પણ ફ્લાઇટ ફેર જેમાં કોઈ જ નિયમો કામ નથી કરતા, તો એક તો તમે મેન્ટેનન્સ નથી આપતા, લોકોના જીવનની કોઈ ગેરંટી નથી, વારે ઘડીએ ફ્લાઇટ ડીલે થાય, કેન્સલ થાય, એસી બંધ હોય, સામાન ચોરાઈ જાય, સામાન પાછળ રહી જાય, આવી ઘટનાઓ વારંવાર બને છે. પણ તમે જો ફ્લાઇટના ભાડાને લઈને કોઈ નીતિ નિયમો નથી. એટલે મારે કાલે જવું હોય તો આજનું ભાડું 30-40 હજાર રૂપિયા નક્કી, એટલે મારે માનીને જ ચાલવાનું. અને એવું નથી કે માત્ર પૈસાદાર લોકો ફ્લાઇટમાં અવર જવર કરે છે. સમય બચાવવા, મેડિકલ ઇમરજન્સીમાં કોઈ ક્રાઇસિસ વાળી સિચ્યુએશનમાં એક સાધારણ વ્યક્તિને પણ ફ્લાઇટમાં અવર જવર કરવું પડે છે. હું મારો દાખલો આપું, જ્યારે પહેલગામનું ઇન્સિડન્ટ બન્યું ત્યારે અમે જમ્મુમાં અટવાઈ ગયા હતા અને પાછા આવવા માટે ના ટ્રેનમાં રિઝર્વેશન મળે, ના ટ્રેનમાં કોઈ એક્સ્ટ્રા કોચ, ના ગુજરાત કે બંગાળના ટુરિસ્ટ જે સૌથી વધારે અટવાયેલા હતા જમ્મુમાં, જે ના તો આગળ જઈ શકતા હતા ના પાછા જઈ શકતા હતા, તો ના ટ્રેનમાં કોઈ એક્સ્ટ્રા કોચ, ના કોઈ સ્પેશિયલ ટ્રેન, કશું જ નહીં. એટલે બહુ કેઓટિક સિચ્યુએશનમાં બાય એર પાછું આવવું પડે. જમ્મુથી અમદાવાદની ડાયરેક્ટ ફ્લાઇટ અડધી અડધ ખાલી, પણ એક વ્યક્તિના 14,000 રૂપિયા જેટલું ફ્લાઇટ ભાડું વસૂલ કર્યું. તો આના કેમ કોઈ નીતિ નિયમો નહીં? એટલે આ બધી તો બહુ બધી વાતો છે કે સ્ટાફ ઓછો છે, મેન્ટેનન્સ નથી, અને આ બધું એક જ પર્પઝથી થાય છે, માત્ર પ્રોફિટ પ્રોફિટ પ્રોફિટ. લોકોની લાશો ઉપર પ્રોફિટ આ લોકોને જોઈએ છે. એટલે એની સામે આપણે આપણો અવાજ બુલંદ કરવો પડે. આ પ્રોફિટનું કારણ તમને કહું, પ્રાઇવેટાઇઝેશન થયું ને એટલા માટે. પહેલા ગવર્મેન્ટનું હતું ને, હું તમને એક સાદું ઉદાહરણ આપું. આ લક્ઝરી બસો છે અને એસટીની પણ લક્ઝરી બસો છે. હવે બસમાં પેસેન્જર થયા ના તો એસટી વાળા તો એનો ટાઈમ થાય એટલે ઉપાડી જ દેવાના છે, કારણ કે ડ્રાઈવર જોબ કરતો એને રૂલ્સ રેગ્યુલેશન ફોલો કરવાના છે. જ્યારે પ્રાઇવેટાઇઝેશનમાં પહેલાને તો પ્રોફિટ જોવાનો છે, 5 પેસેન્જર થયા તો નહીં ઉપાડે. એટલે પ્રાઇવેટાઇઝેશન કરીને લૂંટવા જ બેઠા છે એમ કે તો ચાલે. અને નહીં પણ એના પર સાંભળો, જો પ્રાઇવેટ ને આપવાનો વાંધો વિરોધી નથી એવું, પણ એના પર ગવર્મેન્ટ નો કંટ્રોલ હોવો જોઈએ, રૂલ્સ રેગ્યુલેશન હોવા જોઈએ, અલ્ટિમેટ મોનિટરિંગ હોવું જોઈએ, ઇન્સ્પેક્શન હોવું જોઈએ. નહીતર તો કોઈને કોઈની બીક જેવું રહે જ નહીં. અને અંગ્રેજો એને સારા કેવડાવે એવી રીતે આ લોકો આપણને લૂંટવા જ બેઠા છે એવું દેખાય. એ કેવી રીતે ચલાવી લેવાય? અને હજી તો શરૂઆત છે, બિગિનિંગ. જો કંટ્રોલ નહીં થાય તો ભવિષ્ય પર કઈ દિશામાં કેટલું વળી જાય. હું એક એનાઉન્સમેન્ટ કરી દઉં, નહીં તો આપણે બધા પછી अगले गुरुवार नेक्स्ट थर्सडे हमारी मीटिंग कम एंटी इमरजेंसी डे 26 जून. आप लोगों की जानकारी के लिए 12 जून का दिन ऐसा होगा पता नहीं, ऐसे भी वो काला दिन ही है. इसलिए काला दिन है कि ये डेथ जो हुए, और वो अगले 75 में जो दिन था वो बहुत अच्छा दिन था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मिसेस गांधी को इलेक्शन को खारिज करके उनको डिस्क्वालीफाई किया. वो 12 जून का दिन था. और अभी उसके बीच जो हुआ देश में 12 जून 75 से 25 जून 75 तक, ये काफ़ी लोगों को नहीं पता है. अभी 50 इयर्स ऑफ इमरजेंसी है, तो उसके लिए हम एक प्रोग्राम भी कर रहे हैं 26 जून को नेक्स्ट थर्सडे. हम मोस्टली आवाज में मिलेंगे, आप लोगों को मैसेज दिया जाएगा, ये किया जाएगा. प्लीज़ आप सब ज्वाइन कीजिए.
एक हिस्से में इमरजेंसी में जो जेल में गए वो लोग अपना एक्सपीरियंस बताएंगे और एक हिस्से में अभी जो सिचुएशन है उसके बारे में सब बात करेंगे। साथ जो किया था और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था, पूरे अहमदाबाद और राज्य में हंगामा हुआ था। तीसरे दिन वो महिला ने बोला वो मेरे भाई है। मतलब आप समझ सकते हैं गुजरात का जो पॉलिटिकल सिनारियो है उसने सोशल कल्चरल वैल्यूज जो हाईएस्ट थे गुजरात डिस्कशन को खत्म करते हैं और खत्म करने से पहले हम 2 मिनट का मौन करेंगे। सब लोग खड़े रहिएगा।